जानकीकान्तस्मरणं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासुमनसः सर्वार्थानुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दोभिर्युक्तः चतुर्भिस्फटिकमणिनिभा स्फटिकमणिमयीम् अक्षमाला ददानां हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासाकुन्देन्दुस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पतीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं। रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपि वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोनिषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिः प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनातिभुवनत्रयं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणी शृण्वन् रामकथानादं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। बालकाण्डं
பாலகாண்டம் எதில் ஆரம்பித்ததில் முடியறது? லவகுஷர்களுடைய ராமாயணத்தினுடைய கதாரம்பணம், கதாகானம் இருக்கு இல்லையா, ராமருடைய தர்பாரில் அங்கே ஆரம்பிக்கிறது. பாலகாண்டம் முடியறதுனுடைய முக்கியமான கட்டம் எது அப்படின்னா சீதா கல்யாணத்தில் முடியறது. அதுக்கப்புறம் ராமருடைய பட்டாபிஷேகத்தினுடைய அவால ஆரம்பிக்கக்கூடிய அயோத்தியா காண்டம் ராமருடைய பாதுகா பட்டாபிஷேகத்தில் முடியாது. ஸோ அயோத்தியா காண்டமும் அது ஏதோ ரொம்ப சோகமாக இருக்க மாதிரி பார்க்க வேண்டாம். என்னென்னா ஒரு நிமிஷம். ஓகே, பட்டாபிஷேகத்தில் ஆரம்பித்து பட்டாபிஷேகத்தில் முடியறதில்லை. பாலகாண்டம் எதில் ஆரம்பிக்கிறது? கல்யாணத்தில் ஆரம்பித்து கல்யாணத்தில் முடியாது. அங்கேயும் ராமரும் சேர்றையும் சீத்தையும் சேர்றான். பொதுவாக பிரவச்சனம் பண்ணுறவா எல்லாருமே பொதுவாக ஒப்புத்து கொண்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா, லவகுஷர்கள் அயோத்தியாவில் கதை சொல்லும்போது வால்மீகி கொண்டு சீதையை ராமனோட சேர்க்கறா அப்படிங்கிறது தான் பிரதானமாக சொல்லுவாள். அதுக்கப்புறம் சீதை பூமிக்குள்ளே போகிறது அது ஒரு இவென்ச்சுவல் ஹேப்பனிங், கான்சிக்வென்ஷியலாக சொல்லி அதை முடிக்கிறது. ஸோ பாலகாண்டமும் சீதாராம கல்யாணத்தில் ஆரம்பிக்கிறது. பாலகாண்டம் எதில் முடியறது? சீதாராம கல்யாணத்தில் முடியறது. அயோத்தியா காண்டம் பட்டாபிஷேகத்தில் ஆரம்பித்து பட்டாபிஷேகத்தில் முடியாது. என்ன, ராமருக்கு டைரெக்டாக பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும்னு ஆரம்பித்து இன்டைரக்டாக பாதுகா பட்டாபிஷேகத்தோட அயோத்தியா காண்டம் முடிஞ்சிடுறது. முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த ஆரண்யத்தில், எந்த ஆரண்யத்தில் இருக்கா? சித்திரக்கூட்ட ஆரண்யத்தில் பார்த்தாக்கா எல்லாருமே ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகிட்டான். ஏன்னா ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா, எல்லோரும் வந்துட்டு போகிறது, அந்த விஷயங்கள், அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ்லாம் இருக்குது. இன்னொன்று, இந்த சைன்யம்லாம் போனதுனால ராமருக்கே ஃபீல் ஆகுது, என்னது ரொம்ப இங்கே டிஸ்டர்ப் ஆகிடுத்த. அப்புறம் ராமரை பார்த்து யாரெல்லாம் சுகிருதமாக சந்தோஷமாக இருந்தாலோ அவள் எல்லாருமே இப்போ ராமர் இருக்காரே அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டலாம். சில பேர் ராமர் இருந்தால் இன்னும் நிறைய பேர் வருவா, திருப்பி சைன்யம் வரும், திருப்பி யாராவது பார்க்க வருவா. ப்ளஸ் ராமரே என்ன யோசிக்கிறார் அப்படின்னாக்கா, இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் லைஃப்பில் விதவையாக தன்னுடைய 3 அம்மாவையும் பார்த்து அழுதுருக்கார் இல்லையா. அரண்மனையில் பார்க்கல, இங்கே தான் பார்த்து அழுதார். தன்னுடைய 3 பிரதர்ஸோடு சேர்ந்து அப்பாவுக்கு பிண்ட பிரதானம் பண்ணி ஓன்னு அழுத இடம் இல்லையா. அப்புறம் பரதன் ஒரு பெரிய ஹெவி ஹார்ட்டோட கண்ணீரும் கம்பளுமாக கிளம்பி போன இடம். ஸோ அதனால் அந்த இடம் போகிறோம், நம்ம அந்த இடத்துலேருந்து கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு the main part of the ஆரண்யம் இருக்கு இல்லையா, தண்டகாரண்யத்துக்குள்ளே என்டர் ஆறாள். என்னது? பிரவிஷ்யதோ மகாரண்யம் தண்டகாரண்யமாத்மவான் ராமோ ததர்ஷம் துர்தசா தாபசாஸ்ரம மண்டலம். என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னாக்க, நிறைய தபஸ்விகள் இருக்கக்கூடிய, நிறைய ஆசிரமங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு தாபச மண்டலம். தண்டகாரண்யத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்ன கொடுக்குறார் அப்படின்னா தாபச மண்டலம் அப்படின்னு கொடுக்குறார். இந்த கூன்னு நான் இரும்புற சத்தம் வேணுன்ட்டேன்னு கொடுக்குறேன். என்ன உடம்பு சரியில்லைன்னு நினச்சிக்காதீங்க, தண்டகாரண்யம் வந்ததுனால அந்த சவுண்டு கொடுக்குறேன், சரியா? அப்படி ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும். அப்போ தான் அப்படின்னு ஒரு தண்டகாரண்யத்துக்குள்ளே வந்துட்டோம் அப்படின்னு தெரியும் நமக்கு. அப்போது கோரமான ஒரு வண்ணம். அது கோரம்னா என்ன? வெரி வெரி டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட், திக் ஃபாரஸ்ட். ஆனால் அதில் நிறைய தபஸ்விகளும் நிறைய முனிவர்களும் இருக்கா. ரொம்ப மங்களமயமாக அந்த இடத்த வச்சுருக்கா. ஆரம்ப தண்டகாரண்யத்தில் அந்த ஹுல் ரிஷிமண்டலம் சுற்றி வர பார்த்தா நல்லா பதப்படுத்தி வச்சுருக்கா. செடிகள், செடிக்கடியில் உட்கார்றதுக்கான இடம், தபஸ் பண்ணுறதுக்கான இடம், ஸ்நானம் பண்ணுறதுக்கான இடம், இந்த மாதிரியான ஃப்ரம் an இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் ஃபெசிலிட்டி பர்ஸ்பெக்டிவ் ரிஷிகள்லாம் அந்த மாதிரி பதப்படுத்தி வச்சுருக்கா. இன்னொரு பக்கம் யஜ்யங்களுக்கு தேவையான தர்பைகள், மற்ற விஷயங்கள் அதெல்லாம் கிடைக்கிற மாதிரி
ஒரு இடம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பக்கம் பார்த்தாக்கா பழம், காய், கனிகள் இதெல்லாம் வந்து சாப்பாடுக்கு வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் தண்ணீர் கிடைக்கிற இடம். இந்த மாதிரி தண்டகாரண்யம் ரொம்ப அதனுடைய இயற்கை அழகும் ரொம்ப நன்னா இருக்குது. ரெண்டாவது ரொம்ப நிசப்தமாக வந்து ஏகாந்தமாக இருக்குது. அந்த நிர்ஜனமாக இருக்குன்னு சொல்லுவா இல்லையா, நிர்ஜனமான ஏகாந்தமான வனம். அதுக்கப்புறம் என்ன, அங்கங்கே ரிஷிகளுடைய இது கேட்கலாம். என்னது, அக்னிஹோத்திரம், அங்கங்கே அவ ஹோமம் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கங்கே வேத மந்திரத்தினுடைய உச்சாரணம், வேத அத்தியாயனம், இதெல்லாம் நிறைய வந்து பார்க்க முடியறது. ஒரே ஆனந்தமாக ஆகுது. ராமருக்கு, சீதைக்கு, லக்ஷ்மணருக்கு ஒரே சந்தோஷமாக இருக்குது. அதில் வந்து பூக்கள், பழங்கள், காய்கள் எல்லாமே நிறைய கிடைக்கணுன்னே அப்படியே வந்து ராமர் வந்து அந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னாக்க, தன்னுடைய தத்ருஷ்டுவா ராகவா ஸ்ரீமதாம் தாபசாஸ்ரம மண்டலம் அபியகச்சான் மகாதேஜா விஜ்யம் கிருத்வா மகத்தனு. என்ன பண்ணாரா, அப்படி வந்து சௌரியமாக உட்காந்துட்டோ அந்த தனுஷனுடைய நான் இருக்கு இல்லையா, அந்த நானை வந்து கைட்டே லூஸ் பண்ணி வச்சுட்டார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இப்போ நோ மோர் ஃபைட்டிங் எதுவும் வேண்டாம். எங்கன்னா என்ன நோண்டிகிட்டே இருக்கீங்க, சரியா? அந்த அப்படியே நானெல்லாம் கைட்டிட்டு அப்படியே சொல்லு, நீ இங்கே கவனி, அப்படியே நானெல்லாம் கைட்டிட்டு சௌரியமாக அப்படியே உக்காந்துருக்காராம். இந்த ரிஷி முனிவர்கள்லாம் வந்து ஆச்சரியமாக பார்க்குறாளாம். அவள் லைஃப்லேயே பார்த்துருக்க மாட்டாள்ல இந்த மாதிரி. ரிஷி முனிவர்கள்லாம் எப்படி இருப்பா, வீக்காக இருப்பா. ஏன், பின்னாடி ஒரு இடத்துல சொல்ல போகிறார். 21 விதமான ரிஷிகள் இருக்கலாம், 21 விதமான தபஸ்விகள் இருக்கலாம். அதெல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம். எப்படி இருப்பா, அப்படியே நோஞ்சா மாதிரி இப்படி ஒல்லியா, சில பேர் தாடி வச்சுட்டு, மோஸ்ட்லி எல்லாருமே தாடி தான் வச்சுருப்பேன். ஏன்னா அங்கே சலூன் இருக்காது தண்டகாரண்யத்தில். எல்லோரும் அப்படியே தாடிலாம் வச்சுட்டு அப்படியே வந்து கிடைக்கிற காய் கனியெல்லாம் சாப்பிட்டு ஒரு மாதிரி இப்படி இருப்பான். அது நடுவில் யோசிச்சு பாருங்களேன், இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய ஆஜான் பாகுவாக பெரிய தோள்கள்லாம் உடைய ஒரு பெரிய பர்சன், அதில் வந்து ஹையாக வந்து அதில் வந்து ஜடாமுடி வச்சுட்டு, அதுவும் என்ன பெரிய தனுஷ், இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அப்படி வந்து அவள் நடந்து வராள். நடுவில் வந்து அப்படியே நாணி கோணி கொடியிடையால் லக்ஷ்மி மாதா சீதை வந்து அப்படியே வரா. அப்படியே வந்து ஒரே ஆச்சரியமாக பார்க்குறாளாம் அவன் எல்லாரும். திவ்ய ஜானோப பன்னாஸ்தே ராமம் திருஷ்டுவா மகர்ஷயா அபிஜக்முஹு ததார் பிரீதா வைதேகீம் ச யசஸ்வினீம் லக்ஷ்மணம் சைவ திருஷ்டுவா தோ வைதேகீம் ச யசஸ்வினீம் மங்களானி பிரயுஞ்சானஹ பிரத்யக்ருண்ணான் திருடவிரதாக. இந்த திருடவிரதாக தபஸ் பண்ணுறவாள்லாம் என்ன பண்ணுறாலாம், இவாள் எல்லாரையும் பார்த்த உடனே ஆசீர்வாதம் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் நன்னா இருக்கணும், நீங்கள் ரொம்ப நன்னா இருக்கணும். எல்லாருக்கும் தெரியும் ராமர், லக்ஷ்மணர், சீதா அப்படின்னு. உடனே அவள் கேள்விப்பட்டது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ எல்லோரும் நேரில் பார்க்குறதுனால ரொம்ப சந்தோஷம். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், ஹோல் தண்டகாரண்யத்துக்குள்ளே அவள் அப்படி வந்து என்டர் ஆன உடனே என்வாயர்மெண்ட்டும் நன்னா இருக்குது, அவளுக்கான வெல்கமும் நன்னா இருக்குது, எல்லாமே வந்து ரொம்ப நன்னா அப்படியே போயின்னு இருக்கு. எல்லோரும் வந்து என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா ராமரை வந்து புகழ்ந்து சொல்கிறான். என்னென்னா ராமர் கிட்ட என்ன சொல்கிறான்னா, ராஜா அப்படிங்கிறவர் வந்து யார் அப்படின்னா, எங்கள் எல்லாருக்குமே நீங்கள் வந்து தெய்வம் மாதிரி, ஏன் எங்கள் எல்லாருக்குமே குரு மாதிரி, ஒரு அப்பா ஸ்தானத்தில், குரு ஸ்தானத்தில், தெய்வஸ்தானத்தில் இருந்து எங்களுக்கு என்னெல்லாம் நடக்கிறதோ அதுலேருந்து எல்லாத்தையும் காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்கிறவா. நீங்கள் நன்னா இருந்து எல்லாம் நன்னா பண்ணாதான் நாங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் எங்களுடைய தபஸில் ஈடுபட முடியும். அதனால் ராமா, இந்த தண்டகாரண்யம் எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறதோ அதே அளவுக்கு இது ஆபத்து நிறைந்த ஒரு இடம். அதனால ஜாக்கிரதையாக இரு ராமா அப்படின்னு சொல்லலை. அதனால் ராமா, நீ வந்து எங்களை வந்து எல்லாத்துலேருந்தும் நீ காப்பாற்றணும், அந்த பொறுப்பு உனக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறா. சரின்னு ராமர் எல்லாத்தையுமே கேட்டுன்ட்டு அன்றைக்கி வந்து நைட் அங்கே ஸ்டே பண்ணிடுறார். மறுநாள் காத்தால் எழுந்த உடனே பார்த்தா சீதையா சக காக்குஸ்தா கஸ்மின் கோர மிருகாயுதே ததர்ஷ
கிரிஷ்ருங்காபம் புருஷதம் மகாஸ்வனம். ஒரு பெரிய மலை சைஸுக்கு ஒரு ராட்சசன் வந்து வரான். பத்திரிக்கைலாம் சினிமெல்லாம் காட்டுவான்ல, அந்த மாதிரி எப்படி இருக்கான்னா, இவன் துணோண்டு இருக்கா, அவன் வந்து ஒரு பெரிய மலை சைஸுக்கு இருக்கான். இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, கீழே போயிட்டு கேட்டுக்கு வெளியில் நின்றுட்டு இந்த பில்டிங்கை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அந்த சைஸுக்கு இருக்கானா. கபீராட்சம் மகாவக்திரம் விகடம் விகடோதரம் பிபஸ்தம் விஷமம் தீர்க்கம் விக்ருதம் கோரதர்ஷனம். எப்படி இருந்தானா, அப்படியே ரொம்ப விகாரமாக இருந்தானா, பயமுறுத்துகிற மாதிரி இருந்தானா. அவனோட பெரிய வயரம், உடம்பு ரொம்ப பெருசான், பெரிய வாய் அப்படியே அப்படின்னு இருந்தானா. வாசனம் சர்ம வையாக்ரம் வாசர்தம் ருதிரோக்ஷிதம் த்ரிசானம் சர்வபூதானாம் வியாதிஸ்தஸ்யம் அவந்திகம். அவன் வந்து என்ன பண்ணான்னா, அவன் மேலே வந்து ஒரு புலியோடைய தோல் போட்டிருந்தானா. அந்த புலியோடைய தோல் வந்து ஈரமாக இருந்துதான். எதில் ஈரமாக இருந்தது? தண்ணியில் ஈரமாக இல்லை, ரத்தத்தில் ஈரமாக இருந்தது. ரத்தம் சொட்ட அங்கங்கே வந்து இதெல்லாம் சொட்ட அப்படியே வச்சுருந்தானா. அதுக்கப்புறம் அவன் கையில் வந்து ஒரு பெரிய சூலம் இருந்தது. பெரிய சூலம்னா என்ன? பெரிய ஆயுதம். அதில் வந்து ஒரு மானோட தலை, ஒரு யானையோடைய தலை, அப்புறம் புலியோட தலை, அதெல்லாம் ஒன்று பின்னாடி ஒன்று சொருகிண்டு இப்படி வச்சுட்டு இருக்கானோ. எல்லாம் ரத்தம் சொட்ட அப்படியா அப்படின்னு ஒன்று. யார் நீங்கள், இங்கே எதுக்கு வந்தேன் அப்படின்னு கேட்கலாம். உடனே வந்து அவெல்லாம் ராமர் வந்து தன்னோட இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுக்குறார். நான் வந்து ஸ்ரீராமன், தசரதனுடைய பையன் அப்படின்ன உடனே என்ன பண்ணிடுறான், உடனே வந்து அகம் வனமிதம் துர்கம் விராதோ நாம ராட்சசா. இந்த வனத்தில் வந்து ஒரு இருக்கிறதுலே பயங்கரமான ராட்சசன், என் பேர் விராதன்னு பேர். சராமி சயுதோ நித்தியம் ரிஷிமாம்சானி பக்ஷவான். நான் யார் தெரியுமா? ஆயுதத்தோடு எப்போவுமே சுற்றிண்டு யாராவது ரிஷிகள் கிடச்சா அவளை அடித்து சாப்பிட்றது தான் என்னுடைய வேலை. அதனால் நான் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறேன், உங்களை எடுத்துக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணால், டக்குன்னு தன்னுடைய கை இருக்கு இல்லையா, பெரிய கைனால சீதாவை அப்படி தூக்கிட்டான். சீதா மாதா வந்து கதறா, என்னை விட்டுடு அப்படின்னு கதறா. சொல்கிறான், இந்த அழகான சுந்தரியை வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன், அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் 2 பேரையும் நான் கொன்னுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு. உடனே அங்கே பாரு லக்ஷ்மணா, தயாராயிக்கோ, பாரு எவ்வளோ கஷ்டத்தை. இப்போ நம்ம உண்மையாகவே வனத்துக்குள்ளே வந்து கஷ்டப்படணும்னு கைகேயி ஆசைப்பட்டாலே இந்த கஷ்டத்தை தான் அவள் கோடிட்டு காட்டியிருக்கா அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, கைகேயி பற்றி பேசினா லக்ஷ்மணனுக்கு கோபம் வந்துடும் இல்லையா. உடனே லக்ஷ்மணனுக்கு கோபம் வருது. அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடு வில்லியும் அஸ்திரத்தையும் எடு லக்ஷ்மணா அப்படின்னு சொல்லி 2 பேரும் வில்லியும் அஸ்திரத்தையும் அப்படி வந்து அப்படி தமால்னு எடுக்கிறார். அப்படி இது பண்ணி நான் ஏற்றிடுறார். 2 பேரும் நான் ஏற்றி அப்படி சுற்றி டைட் பண்ணி, இந்த சைடு டைட்டு, மேலே சைடு டைட்டு, எல்லா பக்கமும் பண்ணி ஓம் எல்லா மந்திரம்லாம் சொல்லிட்டா எல்லாம் ரெடி ஆகிடுது. என்ன பண்ணுறாலாம் வால்மீகி, என்ன அழகாக எழுதுறார். என்ன பண்ணுறான்னா 7 அஸ்திரம், வாயு அஸ்திரம் அண்டு கருடாஸ்திரம் வந்து போடுறாராம். டமால் அப்படி எடுத்து அப்படி வச்சு ஓம் அப்படின்னு ஒன்று அப்படி கையில் வந்துடுத்தான். அப்படி வந்தோடனே அப்படி வச்சு அப்படின்னு சொல்லி அப்படி போட்டாரான் டமால். ஒன்னொன்னும் எப்படி தெரியுமா, கருடன் மாதிரி பறந்து போச்சான். ஒரு அஸ்திரமும் கருடன் மாதிரி பறந்து போய், தெரியும்ல உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லட்டுமா, இந்த ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் பார்த்துருக்கேன்ல, அப்படி பண்ணிட்டு என்ன பண்ணார், திருப்பி ஒரு தட்டு தட்டினார்.
சர்ன்னு போய் ஒரு 7 அஸ்திரம் வந்து முழுக்க போய் அவனுடைய உடம்பை சதைச்சது. உடம்பை சதைச்ச உடனே ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான், அப்படின்னு பண்ண உடனே அவன் உடம்புல இருந்த அஸ்திரங்கள்லாம் வந்து டபால்னு வெளியில் வந்து ஊந்துடுத்து. அப்படின்னு ராமரை ஜெயிச்சுட்டா மாதிரி ஒரு கத்திட்டு, நான் வந்து தபஸ் பண்ணி எனக்கு ஒரு வரம் இருக்குது, எந்த அஸ்திர சஸ்திரத்தாலையும் நான் சாக மாட்டேன். என்ன பண்ணுறது, ராமர்கிட்டையும் லக்ஷ்மணர்கிட்டையும் அஸ்திர சஸ்திரங்கள் இருக்குது, அஸ்திர சஸ்திரத்தால் சாகக்கூடாது அப்படின்னு வரம் வாங்கின்னு இருக்கான். ராமர் அண்ணா என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, பார்த்து டமால் டமால் டமால்னு அந்த அஸ்திரம் போட்ட உடனே என்ன பண்ணுறான், சீத்தையை விட்டுட்டான். சீத்தை வந்து ஓரமாக போய் நின்றுட்டான். சீத்தை போய் ஓரமாக நின்றுட்ட உடனே அஸ்திர சஸ்திரம்லாம் போட்ட உடனே அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, ராமரையும் லக்ஷ்மணரையும் எடுத்து அவனோட தோல் மேலே வச்சுட்டான். அப்படி வந்து தோல் மேலே வச்சுன்னு என்ன பண்ணுறோன்னா, டடக்கு 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 டடக்குன்னு பக்கத்தில் ஒரு கோரமான வனத்துக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறான். ராமர் வந்து சொல்கிறார் லக்ஷ்மணர்கிட்ட, லக்ஷ்மணா அவனை தடுக்காத, அவனை நிறுத்தாத, அவன் எங்கேயோ நிர்ஜனமாக கூட்டின்னு போகிறான், சீத்தை கிட்டேருந்து தூரமாக போகிறான், அவன் போட்டோம் அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் அவனை அப்படின்னு கொஞ்சம் தூரக்க போய் இன்னும் கொஞ்சம் டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போனோடனே, லக்ஷ்மணா கமான் அப்படின்னா ஐடியா கொடுத்தோடனே டக்குன்னு ராமரும் லக்ஷ்மணனும் கத்தி எடுக்கிற. அப்படி கத்தி எடுத்து என்ன பண்ணா தெரியுமோ, 2 பேரும், ராமர் ரைட் சைடு லக்ஷ்மணன் லெஃப்ட் சைடு, 2 பேரும் தோளில் உக்காந்துட்டு அவனோட கையை வந்து சரக் அப்படின்னு ஒரே வெட்டிட்டு அப்படி உள்ள வச்சுட்டா. திருப்பி அப்படி போட்டு திருப்பி அவன் என்ன பண்ணான், அந்த வலி தாங்க முடியாமல் அப்படியே தமால்னு கீழே விழுந்தான். ராமர் லக்ஷ்மணரும் கூடவே விழுந்துருப்பாளா, அவள் ஜம்ப் பண்ணிட்டா. நல்லா ஜம்ப் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணான் அப்படின்னாக்க, ராமர் என்ன தெரியுமா பண்ணார், ராமர் போய் அவனுடைய கழுத்து இருக்குல்ல, அந்த கழுத்தில் காலை வச்சு ஒரு அழுத்து, ஏற்கனவே ஆஜான்னு பாபு அவர் கரெக்டாக கழுத்தில் போய் நீ காலை வச்சுட்டு, அதான் ஒரே தொண்டை இரும்பல், காலை வச்சு ஒரு அடி அப்படி இரும்பினான். இரும்பி அவனால் பேசவும் முடியாமல் கழுத்தில் கால் வச்சான். லக்ஷ்மணா இவன் அஸ்திர சஸ்திரத்தினால சாக மாட்டான் லக்ஷ்மணா, அதனால நீ என்ன பண்ணு, உன்னோட அஸ்திர சஸ்திரங்களை வச்சுண்டு ஒரு பெரிய குழி தோண்டு, இவனை உயிரோட குழியோட புதைச்சிருவோம் அப்படின்ன உடனே விராதன் வந்து கையை கூப்பிட்றான். ஆஹா இப்படி நம்மளை வந்து இது பண்ணிட்டாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விராதன் வந்து, ராமா என்னுடைய ஸ்டோரியை கேளு அப்படின்னு ஒன்று விராதன் வந்து சொல்கிறான். புத்திரஹா கில ஜவ்யஸ்யாஹம் மாதா மம சதஹ்ரதா விராத இதி மாமாஹு பிருத்திவ்யாம் சர்வராட்சசாஹ தபசா சாபி சம்பிராப்தா பிரம்மணோ ஹி பிரசாதஜா சஸ்திரேனாவத்யத லோகாம் ஸ்ரேயாத்ய வேத்யத்வமேவச்ச. என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, என்னோட அம்மா பேர் வந்து சதஹ்ரதா அப்படின்னு பேர், எங்கள் அப்பா பேர் வந்து ஜவா அப்படின்னு பேர், நான் வந்து ஒரு கந்தர்வன். சாபத்தினுடைய விஷயத்தினால எதுக்கு எனக்கு சாபம் கிடச்சிது அப்படின்னா, நான் ஒரு கந்தர்வன், நான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா குபேரனுடைய சர்வீஸில் இருந்தேன். நான் எவ்ரிடே குபேரனுக்கு போய் சர்வீஸ் பண்ணணும். குபேரனுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து வைஸ்ரவணன்னு பேர், வைஸ்ரவணனுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும். ஆனால் நான் ரம்பாவோட விளையாடிண்டு ரம்பாவோட ஆடிண்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்ததுனால ஒரு நாள் நான் வந்து சொல்லாமல் கொள்ளாமல் கிளாஸுக்கு லீவ் போட்டு நான் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் அவர் சர்வீஸ்க்கு நான் போவே இல்லை. அதனால் அவர் வந்து கோவம் வந்து நீ ராட்சசனா போக அப்படின்னு சபிச்சுட்டார் என்ன. அந்த சாபத்தினால தான் வந்து இதாகிடுது. அதனால் கௌசல்யா சுப்ரஜாஸ்தாத ராமஸ்துவம் விதத்தோமயா வைதேகி ச மகாபாகோ லக்ஷ்மணஸ்ச மகாயஷா இதோ வசதி தர்மாத்மா அப்படின்னு சொல்லி 2 பேருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணி சொல்கிறார். இந்த வைஸ்ரவணன் வந்து எனக்கு என்ன ஒரு விதை கொடுத்தான் அப்படின்னாக்க,
நான் வந்து என்னுடைய தப்பை ஒத்துண்டு குபேரன் கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி சாரி கேட்ட உடனே என்ன பண்ணார் குபேரன் அப்படின்னா, கவலைப்படாத, பின்னாடி ராமச்சந்திரமூர்த்தி வருவார், தசரதனுடைய பையன் ராமச்சந்திரமூர்த்தி வருவார், அவர் கையால் நீ வதிக்கப்படும் போது உனக்கு சாப விமோச்சனம் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். அதனால் முதல்ல நீங்கள் உள்ளே வரும்போதே நீங்களாக தான் இருக்கும் நினச்சிட்டு நான் ஏற்கனவே பேரை கேட்டேன், நீங்கள் தான் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் ஆனோன்னு நீங்கள் என்னை வதம் பண்ணுற அளவுக்கு வெறுப்பேற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் சீதா மாதாவை தூக்கினேன். அதனால் வந்து உங்கள் கையால் என் வதம் நடக்கணும், அதனால் வதம் பண்ணுங்கோ. ராமா, சனாதன தர்மம் வந்து உனக்கு நன்னா தெரிஞ்சிருக்கு. என்ன சனாதன தர்மம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ராட்சச இதில் இருந்தாக்க குழி தோண்டி புதைச்சாக்க மேல் லோகத்துக்கு போக முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து சனாதனமான தர்மம். அவட்டே சாபி மாம் ராம நிக்ஷிப்ய குஷலீ விரஜா ராட்சசம் கத சந்தாவனம் ஏஷ தர்ம சனாதனா. அதனால் ராமா நான் வந்து என்னை இந்த குழி தோண்டி என்னை உள்ளே தள்ளிட்டு என்னை உள்ளே புதைச்சிடு, நான் அந்த குழிக்குள்ளேயே இருந்து அப்படியே செத்து போய் நான் வந்து சாப விமோச்சனம் ஆயிடுறேன் அப்படின்ன உடனே ஸ்வயம் விராதேன ஹி மிருத்யுமாத்மனஹ பிரசஹ்ய ராமேன யதார்த்தமிலிப்சிதஹ நிவேதிதஹ கணனா சரினா ஸ்வயம் நமே வதஹ சத்ருகிருதோ பவேதிதி. அப்படி என்ன பண்ணார்னா, தானே வந்து அந்த குழிக்குள்ளே விழுந்து ராமர் கால் எடுக்க அப்படி அவனை குழிக்குள்ளே ஒரு தள்ளினார். மால்னு போய் அந்த பெரிய குழி. லக்ஷ்மணன் வந்து வீரகர்மம் படைத்தவன், வீரகர்மம் சொன்ன உடனே டக்குன்னு வேலையை முடிக்கிறவன். பெரிய குழியை தோண்டி எல்லாத்தையும் தாண்டி குழியை மூடி மேலே கல்லுகில்லெல்லாம் வச்சு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அதில் யார் வால்மீகி கல்லெல்லாம் வச்சு ப்ராப்பராக அவனுக்கு சமாதி பண்ணிட்டு ராமர் வந்து விராதனை வந்து வதம் பண்ணி முடிச்சு விட்டார். விராதனை பண்ணதுக்கு ஒரு கைத்தட்ட வேண்டாமா? அந்த விராதன் சாகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறான், ராமா நீ வனவாசத்துக்கு வருவேன்னு தெரியும், இந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு தெரியும், அதனால் நீ வனவாசத்தில் இந்த தண்டகாரண்யத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னா நீ மீட் பண்ண வேண்டியது வந்து முக்கியமாக ஒரு ஆள். அது யார் அப்படின்னா ஷரபங்கர். இதோ வசதி தர்மாத்மா ஷரபங்க பிரதாபவான் அத்தியார்த்தயோஜனே தாத்த மகர்ஷி சூரிய சந்நிபா தங் க்ஷிப்ரம் அபிகச்ச துவந்தே ஸ்ரேயம் அபிதாஸ்யதி அப்படின்னு என்ன பண்ணார் அப்படின்னாக்க, இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து சூரியனுக்கு சமமாக இருக்கக்கூடிய தர்மாத்மா ஷரபங்கர் இருக்கார். ராமா நீ ஷரபங்கரை போய் பாரு, அவர் வந்து உன்னுடைய வனவாசத்துக்கு என்ன தேவையோ அந்த அட்வைஸு அதெல்லாம் வந்து கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லி விராதன் வந்து சாப விமோச்சனமாய் திருப்பி கந்தர்வனா அவனுடைய கந்தர்வ லோகத்துக்கு போயிடுறான். அப்புறம் விராதன் வந்து அப்படியே முடிஞ்சுட்டு அப்படியே பண்ணோன்னு ராமா என்ன பண்ணுறார், ராமர் லக்ஷ்மண் சீதா திருப்பி தஸ்ய தேவ பிரபாவஸ்ய தபிசா பவதி மாத்மனஹ சமீபே ஷரபங்கஸ்ய ததர்ஷ மஹத்புதம். 3 பேரும் அப்படியே போச்சு. தூரக்க வந்து ஷரபங்கருடைய ஆசிரமம் அவள் கண்ணில் படுறது. நேராக போய் ராமர் வந்து அப்படியே வண்டராக பார்க்குறார். தூரக்கேந்து பார்த்தா என்ன தெரியுதுன்னா, ஷரபங்கர் கூட யாரோ பேசின்னு இருக்கா. யார் பேசின்னு இருக்கா அப்படின்னா, நல்ல வெள்ளி வெள்ளை வெளியேன்னு ஒரு ட்ரெஸ்ஸு போட்டுண்டு ஒரு பெரிய இதில் அந்த பர்சனுடைய கால் வந்து பூமியில் படலை, மேலேயே இருக்கு. அப்புறம் அந்த பர்சன் பக்கத்தில் நிற்கிற ரதம் வந்து மகத்தான ஒரு ரதமாக இருக்குது. அற்புதமான வெள்ளை குதிரைகள் பூட்டின ரதம். அந்த பர்சனுக்கு மேலே சத்திரம் மாதிரி மொத்த மேக கூட்டங்கள்லாம் அவனுக்கு கொடை மாதிரி பிடிச்சிருக்கு. யாருன்னு பார்த்தாக்கா தேவேந்திரன் வந்து ஷரபங்கரை வந்து மீட் பண்ணி பேசின்னு இருக்கான். ராமர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இங்கே இருங்கோ, நான் போய் ஷரபங்கரை பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு. தேவேந்திரன் வந்து ஷரபங்கனோட பேசின்னு இருக்கச்சே இன்னும் இது வேறு எழுதுறார். என்ன அப்படின்னா, தேவேந்திரன் மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமான மந்திரிகள் யார், வருணன் அக்னி அவள்லாமும் இருக்கா. அதுக்கப்புறம் என்ன,
எல்லா தேவர்களும் எல்லாருமே சரபங்கருடைய ஆசிரமத்தில் அப்படியே வந்து வானத்தில் வந்து அப்படியே வந்து இந்திரனுக்கு வந்து என்ன சேவை பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்திரனுடைய ஆக்னிக்காக காத்து அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். இந்திரன் வந்து சரபங்கரோட பேச வந்திருக்கார், ஏதோ பேசின்னு இருக்கார். ராமர் வந்து இதை பார்த்துட்டு அப்படியே வந்து ஒன்றும் தெரியாமல் நீங்கள் எங்கே இருங்கோ நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு முன்னாடி போனோடனே தேவேந்திரன் வந்து சரபங்கர்கிட்ட சொல்கிறான், மாதிரி ராமர் வரார், நான் இப்போ அவரை மீட் பண்ண முடியாது, ராமரை இப்போ மீட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா நான் அவரை மீட் பண்ண வேண்டிய தருணம் பின்னாடி ராவணேஸ்வரம் வதம்போது, நான் அப்போ மீட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரபங்கர் ஏதோ சொல்கிறார் தேவேந்திரன்கிட்ட. உடனே தேவேந்திரன் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டு ராமர் வந்து அப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்க, ராமர் லக்ஷ்மணர் சீதை 3 பேரும் போகிறோம். எங்கே போகிறா அப்படின்னாக்க சரபங்கர் வந்து கேட்குறாரு, என்ன மாமேஷ வரதோ நாம பிரம்மலோகம் நினிஷதி ஜிதமுக்ரேன தபசா துஷ்பிராப கிருதாத்மபிஹி அகம் ஞாத்வா நரவ்யாக்ர வர்த்தமானாம் தூரதः பிரம்மலோகம் ந கச்சாமி துவாம் திருஷ்ட்வா பிரியாத்திதம். சரபங்கர் வந்து ராமர்கிட்ட என்ன சொல்கிறார், வெல்கம் பண்ணிவிட்டு இவரும் அதித்தி சத்காரம் பண்ணதுக்கப்புறம் சரபங்கர் வந்து ராமர்கிட்ட சொல்கிறார், என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ராமா இங்கே வந்திருந்தது தேவேந்திரன், நான் வந்து என்னுடைய தப்போபலத்தினாலையும் மற்ற எல்லா நிஷ்டைனாலையும் வந்து நான் தேவலோகம் போகிறதுக்கான எல்லா விஷயத்தையும் ஜெயம் பண்ணிட்டேன். என்னை தேவலோகம் கூட்டின்னு போகிறதுக்காக தான் இந்திராதி தேவர்கள் எல்லாருமே வந்திருந்தா. ஆனால் தூரக்க நீ வரதை பார்த்துட்டு நான் என்ன சொன்னேன்னா, உன்னை பார்த்துட்டு, ஏன்னா உன்னை பார்க்குறது வந்து எனக்கு அதை விட ரொம்ப முக்கியமானது, உன்னை பார்த்துட்டு நீ எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன்றமா, அதனால் உன்னை பார்த்துட்டு நான் அதுக்கப்புறம் தேவேந்திர லோகத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி சரபங்கர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்தை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறார். ராமர் லக்ஷ்மணர் சீதை 3 பேருமே வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்கிறா, ஒரே விஷயந்தான் திருப்பி திருப்பி கேட்பா, என்ன அப்படின்னா, நாங்கள் தங்குறதுக்கு ஒரு நல்ல இடமா சொல்லுவோம், அடுத்தடுத்து இதே தான் கேட்டுன்னு போவோம். சரபங்கர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா, அதுக்கு என்ன ராமா, நீ தங்குறதுக்கு ஒரு நல்ல இடம் வேணும் அப்படின்னாக்கா நீ என்ன பண்ணு, இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் சுதீக்ஷ்ணர் அப்படின்னு ஒரு மகரிஷி இருக்கார். அவர் வந்து ஒரு தப்போனிஷ்டர், தபஸில் இருக்கார். அவர் வந்து விதிவத்து அந்த இடத்துல ஆசிரமம் வச்சுட்டு அந்த இடத்துல இது பண்ணிட்டு இருக்கார். நீ அதனால் சுதீக்ஷ்ணரை போய் பாரு. இங்கேருந்து நேராக போனேன்னா மந்தாகினி வந்து கரை வரும். அந்த மந்தாகினி கரையில் காய் கனி பழங்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய செடி இருக்கும். அந்த கரையை ஒட்டியே போனேன்னா சுதீக்ஷ்ணருடைய ஆசிரமம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக சுதீக்ஷ்ணரை வந்து சுதீக்ஷ்ணருடைய ஆசிரமத்துக்கு கூட்டிகிட்டு அனுப்பிச்சு விட்டுட்டார். இவரும் வந்து இது பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, ராமா எனக்கு இன்னொரு ஒரே ஒரு ரெக்வெஸ்ட்டு, என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து வந்த வேலை முடிஞ்சுடுத்தோம், கடைசியாக வெயிட் பண்ணது வந்து உன்னை பார்க்குறதுக்காக, உன்னையும் பார்த்துட்டேன், நான் இப்போ பிரம்மலோகத்துக்கு போகணும், அதனால் நான் பிரம்மலோகத்துக்கு போகிறது மட்டும் நீங்கள் இருந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சுதீக்ஷ்ணரை பார்க்குறதுக்கு கிளம்பு அப்படின்னார். இக ராம மகாதேஜா சுதீக்ஷ்ணோ நாம தர்மிகா வசத்தரண்யே நியதா சதே ஸ்ரேய விதாஸ்யதி சுதீக்ஷணம் அபிகச்சத்வம் சுச்சௌ தேசே தபஸ்வினம் ரமணீயாவனோத்தேசே சதே வாசம் விதாஸ்யதி அப்படின்னு சொல்லி சுதீக்ஷ்ணருடைய விஷயத்த சொல்லிவிட்டு முக்கியமாக என்ன கேட்டுட்டார், நான் வந்து பிரம்மலோகம் போகிறது மட்டும் நீங்கள் இங்கே இருங்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அக்னியை வளர்த்தார். அவருடைய அக்னிஹோத்திர அக்னியை வளர்த்து அந்த அக்னியை பெருசுப்படுத்தி தன்னுடைய உடம்பை வந்து அதுக்குள்ளே வந்து கொடுத்துட்டார். எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் த உடம்பும் வந்து எரிய அது வந்து அப்படியே வந்து தங்கமாக ஜொலிச்சு அப்படியே வந்து ராமருடைய முன்னிலையில் அவர் வந்து சரபங்கர் வந்து பிரம்மலோகத்துக்கு போனார். இந்த கதையிலேருந்து என்ன ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, லோக பிராப்தி நம்ம சனாதன தர்மத்தில்
நிறைய விஷயங்கள் பேசப்படுறது. அதில் ஒரு மனுஷனுடைய எய்ம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா, மனுஷனோட எய்ம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாக்கா அர்த்த காம தர்ம அப்படிங்கிறத மெயினாக வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவான். அர்த்த காமம்னா என்ன, அர்த்தம்னா என்ன, பொருள் சேர்க்கறது, இது வேணும் அது வேணும், அதாவது நம்மளுடைய செக்யூரிட்டிக்கும் நம்மளுடைய பாதுகாப்புக்கும் தேவையானது. காமம்னா என்ன அப்படின்னா இன்பத்தை அனுபவிக்க, ஐ வாண்ட் டு பி ஹாப்பி. ஸோ அர்த்தம் காமத்துக்காக, இது ரெண்டுத்தையும் இது பண்ணும். அதுக்கப்புறம் அர்த்த காமம் இங்கே மட்டும் அனுபவிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம லைஃபுக்கு அப்புறம் இந்த பாடிக்கு அப்புறம் அடுத்த பாடி எடுக்கும்போது கூட நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஹையர் பிளேன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்கணும். அப்படின்னா அதுக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னா புண்ணியம். அதனால் எந்த அர்த்தத்தை நான் சம்பாதிக்கிறேனோ அந்த நல்லா கவனிக்கணும். இந்த இடத்துல யார் வேணால் வருவா, இப்படி கதவை திறந்துன்னு வருவா, நீங்கள் பார்த்தா தான் அவள் உள்ளே வருவான்னு இல்லை. நல்ல வேளை நீங்கள் பார்த்த இல்லைன்னா அவள் அப்படியே போயிடுவா, அப்படிலாம் இல்லை சரியா. எப்போவுமே ராமர் ராமாயணத்தில் கவனம் இருக்கணும். அர்த்த காமம் அப்படிங்கிறதுல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம என்ன பொதுவாக மனுஷனுடைய பேசிக் மிஸ்கன்செப்ஷன் என்ன அப்படின்னா, அர்த்தம் சம்பாதிக்கிறது வந்து காமத்துக்காக அப்படின்னு வச்சுருக்கோம். நான் எதுக்கு சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னா, நான் வந்து அதை அனுபவிக்கிறதுக்காக சம்பாதிக்கிறேன் இல்லையா. அப்படிங்கிறது வந்து தப்பு இல்லை, அது வந்து உண்மையும் கூட தான். ஆனால் முழுக்க முழுக்க சம்பாதிக்கிற பைசா வந்து காமத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கா அப்படின்னா காமத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக இல்லை. சம்பாதிக்கிற பைசாவில் வந்து ஒரு பகுதி வந்து தர்மத்துக்காக கொடுக்கணும். ஏன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ, வைதிக மகரிஷிகள்லாம் என்ன ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கா, வேதத்தில் சொல்லப்படுற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, உனக்கு எவ்வளோ அர்த்தங்கள் உன்னால் சேர்க்க முடிஞ்சு உங்ககிட்ட இருந்தாலும் அந்த அர்த்தத்தை அனுபவிக்கிற அளவுக்கு உனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னா உன்னுடைய அக்கௌண்ட்டில் புண்ணியம் இருக்கணும். அதனால் ஆஃபீஸ் போய் நிறைய பணம் சம்பாதிப்பான், ஆனால் பார்த்தேன்னா அவன் சந்தோஷமாகவே இருக்க மாட்டான். ஏன் அப்படின்னா ராமாயணம் கேட்குறதுக்கு அவனுக்கு டைம் கிடையாது. சும்மா உங்களது அட்வர்டைஸ் பண்ணுறேன், எந்த அட்வர்டைஸ் பண்ணல, எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கோவிலுக்கு போகிறதுக்கு டைம் கிடையாது. ஒரு ஹோமம் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா பண்ணுவான், காதில் ஃபோன் வச்சுருப்பான். சொல்லுங்க, மமோ பார்த்த என்ன பார்த்த, மமோ பார்த்த, அந்த ஃபோன் கொஞ்சம் வையுங்களேன் அப்படின்னு. அது ஆயிட்டா, நான் போகலாமா அப்படின்னு என்னமோ வாத்தியாரை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக இவர் பண்ணுற மாதிரி மூஞ்சி வச்சுப்பார். அப்போது என்ன ஆகிடுறது அப்படின்னா, அந்த தர்ம காரியத்துலேயும் அதில் இருக்க வேண்டிய ஸ்ரத்தை, அதில் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு சாங்டிட்டி இருக்கு இல்லையா, சாங்டிஃபைடு மைண்டை, அந்த விஷயம் இல்லைனாக்க அதில் கிடைக்கக்கூடிய புண்ணியம் கம்மியாக தான் கிடைக்கும். அதனால என்ன ஆகிடுறது அப்படின்னா, பணம் நிறையா இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும், ஆனால் ஆள் மட்டும் சந்தோஷமாகவே இருக்க மாட்டார். அப்போது விஷயங்களும் வேதமும் நமக்கு கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருக்கிற விஷயம் என்னென்னா, டோன்ட் ஜஸ்ட் ஒர்க் இன் அர்னிங் மணி, டோன்ட் ஜஸ்ட் ஒர்க் ஃபார் என்ஜாயிங் லைஃப், ஆல்சோ ஃபோக்கஸ் ஆன் தி இன்விசிபிள் ஃபேக்டர் தட் வில் கனெக்ட் யூ அண்ட் என்ஜாய்மெண்ட். உன்னையும் உன்னுடைய சந்தோஷத்தையும் சேர்த்து விடுற அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத அதிருஷ்டமான விஷயத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கும் நீ வந்து முயற்சி செய். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த தர்மத்தினுடைய விஷயம் என்ன, வீடு வரை மனைவி, வீதி வரை பிள்ளை, காடு வரை வெட்டியான், கடைசி வரை யாரோலாம் இல்லை, கடைசி வரை அந்த உடம்பு விழுந்ததுக்கு அப்புறமும் நம்ம கூட வருது எது அப்படின்னா, நாம் பண்ண இந்த அதிருஷ்டமான பாப்பமும் புண்ணியமும். இந்த பாப்பமும் புண்ணியமும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, அடுத்தது இதே மனுஷ ஜாதியில் நமக்கு வந்து ஒரு பெட்டர் ஃபேமிலி, பெட்டர் சிச்சுவேஷன் கொடுக்கலாம், இல்லை மேல் லோகம் கொடுக்கலாம். பூஹா சுவஹா மகா ஜனஹா தபஹா சத்தியம், இந்த மாதிரி மேல் லோகங்கள் இருக்குது. இல்லை இதையே ரொம்ப அப்யூஸ் பண்ணி தப்பாக யூஸ் பண்ணி, ராட்சசனா நீ ஏதாவது தப்பாக பண்ணேன்னாக்க என்ன பண்ணணும், அத்தலை வித்தலை சுத்தலை ரசாத்தலை மகாத்தலை பாத்தாலை அப்படின்னு கீழே லோகம் இருக்குது.
ஸோ எஃபெக்டிவாக ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னாக்க, எய்தர் மனுஷ உடம்புலையோ இல்லை மற்ற உடம்புலையோ என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னாக்க, இந்த 14 லோகங்களில் சுற்றிகிட்டே இருப்பான். ஸோ அப்போது அர்த்த காம அப்புறம் தர்மம் பண்ணுறது எதுக்கு அப்படின்னா, நாம் இந்த உடம்பில் இந்த வாழ்க்கையை வாழும்பொழுதே நாம் வந்து சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காகவும், மேலும் அந்த தர்மம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, இந்த உடம்பினுடைய ஆயுள் முடிந்த பிறகு அது என்னை மேல் லோகத்துக்கு லோகத்தினுடைய கதிக்கு கொண்டு போகிறது. அதில் இருக்கிறதுலையே வந்து உயர்ந்த லோகம் வந்து பிரம்மலோகம். புரியுறதா? அந்த பிரம்மலோகம் தான் இருக்கிறதுலேயே ஹையஸ்ட்டு. அந்த பிரம்மலோக விஷயம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எதர் ஒருத்தன் முக்தி அடைவான், இல்லைன்னா திருப்பி டமான்னு கீழே வந்து விழுந்து திருப்பி மனுஷ லோகத்துலேயும் திருப்பி அவனுடைய டைம் ஜாஸ்தியாகும். இப்போ வந்து ஒரு $1000 இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 1000 எதுக்குப்பா சொல்ல நிறைய $10,000 இருக்குது யூஎஸ் போரில் இல்லையா? ஒரு வாரத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு $500 செலவாகுது. எத்தனை நாள் இருக்க முடியும் யூஎஸில்? 20 வீக்ஸ் இருக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்துடணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம சம்பாதிச்சு வச்ச புண்ணியம் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ நாள் தான் மற்ற மேல் லோகத்தில் இருக்க முடியும். திருப்பி புண்ணியம் சம்பாதிக்கிற லோகத்துக்கு திருப்பி தள்ளி விட்டுருவார் பகவான். இது வந்து கர்மாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியதி. ஓகே, இந்த ஃபுல் கதை எதுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா, சரபங்கர்கிட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்திரன் வந்தாச்சு, எல்லாருமே வந்தாச்சு, இருக்கிறதுலையே ஹையஸ்ட் லோகத்துக்கு போகிறார். ஆனால் ராமர் வரான்னு தெரிஞ்ச உடனே அவர் இந்திரனை அனுப்பிச்சுட்டார், நீ போ, நான் அப்புறம் வரேன் பின்னாடி அப்படின்னு. இந்திரன் எப்படி வந்தால், அவனுடைய ரதத்தை எடுத்துன்னு வந்திருக்கான். எல்லா தேவர்களையும் எடுத்துன்னு வந்து அவரை வந்து ஜம்முன்னு ரதத்தில் உட்காத்தி வச்சு கூட்டின்னு போகிறதுன்னு. சரபங்கர் அண்ணா என்ன செலக்ட் பண்ணார், நீ போ, நான் ராமனை பார்த்துட்டு நான் அக்னிக்கு ஆகுதி ஆகி மேலே வரேன் அப்படின்னு இருக்கேன். அப்போ சரபங்கர் இன்டைரக்டாக என்ன இண்டிகேட் பண்ணுறார் அப்படின்னாக்க, இறைவனால் படைக்கப்பட்ட லோகத்தை விட இறைவனை அடைவது மேலான விஷயம். இறைவனை அடைவதுனா என்ன? நீ அந்த இறை தத்துவமாகவே விளங்கி கொண்டிருக்கிறாய் என்று இறைவனோட ஒன்றரை கலந்து போவது எதுவோ அதுதான் எந்த விதத்திலும் திருப்பி இந்த லோகத்தில் சுத்தாமல், அதுக்கு பேர் மோட்சம்னு பேர். அப்போது சரபங்கருடைய அந்த கதையில் வந்து இன்டைரக்டாக வால்மீகி எதை வலியுறுத்துறார், ராமர் மூலமாக என்ன வலியுறுத்துறார் அப்படின்னா, சரபங்கர் வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் ராமருடைய தரிசனம் கிடச்சதுனா தான் பிரம்மலோகம் போய் அங்கே வேதாந்த சிரவணம் பண்ணி அவர் வந்து முக்தி அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து இன்டைரக்டாக இது பண்ணுறார். அப்படி சரபங்கரர் வந்து போக, இன்ஃபேக்ட் வால்மீகி எழுதுறார் அப்படின்னா, மேலே போனோடனே பிரம்மாஜி வந்து என்ட்ரன்ஸில் வெயிட் பண்ணாராம். என்ட்ரன்ஸில் வெயிட் பண்ண உடனே சரபங்கர் வந்த உடனே, வாங்கோ ஸ்வாகதம் ஸ்வாகதம் இது ஆகுகு, ஸ்வாகதம்னு சொல்லி சரபங்கரை வந்து உள்ளே கூட்டின்னு போனாராம். அப்போது முன்னாடி போயிருந்தால் யார் கூட போயிருப்பார்? தேவேந்திரன் கூட போயிருக்காரு. இப்போ ராமரை பார்த்ததுனால யார் கூட்டின்னு போனால்? பிரம்மாஜி வந்து ஸ்வாகதம்னு கூட்டின்னு போகிறார் அப்படின்னு. இது சரபங்கருடைய விஷயத்தை பார்த்துட்டு, சரபங்கர் ஆல்ரெடி கூகுள் மேப்பில் லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணிட்டார் ராமரோட. யாரோட லொக்கேஷன்? சுதீக்ஷனுடைய லொக்கேஷன். இந்த பூங்கோ மந்தாகினி வழியாக, மந்தாகினி மேலே ஒரு ஹைவே போடுது அந்த ரிவரை ஒட்டி, அதில் அப்படியே போனேன்னாக்க நீங்கள் வந்து சுதீக்ஷனரை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக இங்கேருந்து சுதீக்ஷனரை வந்து பார்க்குறதுக்கு அப்படியே போகும்போது அந்த இடத்துல வந்து பலவிதமான ரிஷிகள் முனிகள் எல்லாரையும் தண்டகாரண்யத்தில் பார்க்குறோம். இந்த தண்டகாரண்யம் அப்படிங்கிற இடம் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு? இப்போ இருக்கிற பாரதத்தினுடைய அமைப்பில் கிட்டத்தட்ட மத்திய பிரதேசம், ஒரிசா, மத்திய பிரதேஷ் அந்த இடத்துல இருக்குது. நாளைக்கு இங்கே வந்து சூரியபிரியாஜி ஒர்க் பண்ணின்னு இருக்கான். இங்கே ராமாயணத்தில் என்னெல்லாம் இடம் வருதோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய மேப்பாக போட்டு நமக்கு இப்போ தெரிஞ்ச இடங்கள் எல்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டு உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு காப்பி கொடுத்துருவோம். ஸோ தட் ராமர் எப்படி போனார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி அந்த மேக்சிமம் அந்த இடத்துல எல்லா ரிஷிகளும் இருந்த இடத்துல அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன பண்ணா அப்படின்னா, வைகானசா வாலகில்யா
சம்பிரக்ஷாலா மரீச்சிபா அஷ்மகுண்டாः பகவः பத்ரஹாராश्च தாபசாः தந்தோல்லூகலினாश्चैव ஓன்மஜ்ஜகः காத்ரஷய்யாः அஷய்யாः. என்னெல்லாமோ சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரியா. ஒரு ரிஷி சமுதாயம் வந்து டைரெக்டாக பிரம்மாஜியால் படைக்கப்பட்ட ஒரு ரிஷி சமுதாயம். அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னாக்க, பிரம்மாஜியோட ரோமத்திலேருந்து வெளிவந்த சில ரிஷிகள். அதுக்கப்புறம் என்ன, சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த வேளைக்கு சாப்பாடே வச்சுக்காம எல்லா பாத்திரத்தையும் அலம்பி அந்த மாதிரி தபஸ் பண்ணுற சில ரிஷிகளாம். அதுக்கப்புறம் என்ன, சூரியன் சந்திரமா அவளுடைய அந்த கிரணங்கள் இருக்குல்ல, அதை மட்டுமே பக்ஷம் பண்ணி வாழ்கின்ற ரிஷிகள். அதுக்கப்புறம் என்ன, கல்லால் நெல்லை உடைச்சோ இல்லை கல்லால் என்ன இது இருக்கோ அதை உடைச்சி அதுலேருந்து வரதை மட்டும் சாப்பிட்டு ராவாக சாப்பிட்டுட்டு வாழற சில ரிஷிகள். வெறும் இலைகளை மட்டும் வாழ்த்து சாப்பிட்ற ரிஷிகள். அப்புறம் வந்து பல்லுனாலேயே வந்து சாப்பிட்டுட்டு வாழ்கின்ற ரிஷிகள். அதுக்கப்புறம் வந்து கழுத்தளவு தண்ணி இங்கெல்லாம் வருது பாருங்கள், கழுத்தளவு தண்ணி மட்டும், கழுத்து அப்படின்ன உடனே அதுக்கு ஞாபகம் வந்துட்டு, கழுத்தளவு தண்ணியில் இருந்துட்டு அந்த கழுத்தளவு தண்ணியில் இருந்து தபஸ் பண்ணுற இது. சில பேர் வந்து ஜப்போனிஷ்டர்களாக இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள். அதுக்கப்புறம் சில பேர் வந்து எப்போவுமே ஈரத்துணி போட்டுன்னு இருக்கிற ரிஷிகள், துணியே போட்டுக்காம ரிஷிகள், சர்மத்தை மாத்திரம் போட்டுக்கிற ரிஷிகள். அதுக்கப்புறம் வந்து படுத்துண்டு தூங்காமல் உட்காந்துட்டே தலையை மட்டும் இப்படி வச்சுட்டு தூங்குகிற ரிஷிகள். இந்த மாதிரி ஒரு 21 டைப் ஆஃப் ரிஷி முனிவர்கள். நீங்கள் இன்றைக்கும் போனேன்னா 21 210 டைப்பு பார்க்கலாம். இந்த ரிஷிகேஷ்லேருந்து உத்தரகாசி போகிறதுக்குள்ள மத்திய பிரதேஷ்லேயும் பார்க்கலாம். நான் மத்திய பிரதேஷில் என்னோடய குருஜியோட சுற்றின்னு இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், அவர் வந்து 14 நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் சாப்பிடுவார் அப்படின்னு ஒரு ரிஷி, அப்படின்னு ஒரு சுவாமி இருக்கார். அங்கே எப்போ தெரியுமா ஒரு சுவாமி ஃபேமஸ் அவர் மத்திய பிரதேஷ் அந்த ஏரியாலலாம். அந்த சுவாமி இருக்கார் அப்படின்னா அந்த சுவாமி என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு கேட்பான். அந்த சுவாமி வந்து ஒன்றும் இல்லை, அவர் வெறும் நர்மதா தண்ணியை குடிச்சுட்டு உயிரோடு இருக்கார் அப்படின்னாக்கா, ஓ அரே பாபா பௌத் படா சுவாமிஜி அப்படின்னு. அப்படிதான் அங்கெல்லாம் வந்து யார் எந்த விதமான தபஸ் கட்டோரமான தபஸ் பண்ணுறாலோ அதை பொறுத்து அவள் வந்து இது பண்ணுவாள். கண்டிப்பாக அந்த தபஸ்க்கு அவளோட பெருமை உண்டு, மகிமை உண்டு. இந்த மாதிரி ராமர் பெரிய வால்மீகி லிஸ்ட்டே கொடுக்குறார். இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட 21 வெரைட்டி கொடுக்குறார். அவன் முனையா சலிலாஹாரா வாயுபக்ஷா. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆகாஷ நிலையா. ஆகாஷ நிலையானா என்ன, எங்கேயுமே ரூஃப் கடியில் தங்க மாட்டாளாம் அவள். ஆகாஷ நிலையாகாச்ச ததா ஸ்தண்டில சயனஹா. ஸ்தண்டில சயனன்னா ஒரு வேதி மாதிரி போட்டுட்டு அதில் தான் படுத்துப்பாலாம் ஏதோ. தத்தோர் துவவாசினஹா தந்தஸ்தாஹா. அதுக்கப்புறம் என்ன, ஆர்திர பாட்டவாசசா சஜாபாஷ்டா தபோனிஷ்டா. இந்த மாதிரி 21. என்ன இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, யாராவது ஏதாவது ஒரு தபஸ் பண்ணால் அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாதீங்க. எனி டிஃபிகல்ட்டி தட் யூ டேக் அப்பான் யுவர் செல்ஃப் இன் த நேம் ஆஃப் ஈஸ்வரா இட் பிகம்ஸ் தபஸ். அதுக்கான பலன் உண்டு. புரியுறதா? யாராவது ஒரு ரதம் பண்ணுறா அப்படின்னா இந்த ரதம்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை, வரவே வராது. ஆனால் நமக்கு ஏற்ற விரதமாக இருக்கணும். நான் இன்னிலேருந்து வந்து சுவாமி மேலே பாட்டாக பாடிகிட்டே இருக்க போகிறேன். சரிடா, இதுக்கு முன்னாடி எப்பாவது பாட்டு கற்றுருக்கியா அப்படின்னா இல்லவே இல்லை. அடாடா, நீ வேணால் ஜபம் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஏற்றுக்கக்கூட ஒரு கஷ்டத்தை எடுத்தோம்னா அந்த கஷ்டத்தை வந்து ஈஸ்வரனுடைய சமர்ப்பணமாக நம்ம வந்து அது பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிறைய 21 விதமான இது பண்ணுறா. எல்லா முனிகளும் அங்கே வந்து ராமர் கூடவே ராமர் கூடவே வந்து ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு திருப்பி ராமர்கிட்ட வந்து சொல்கிறா, இந்த மாதிரி தண்டகாரண்யத்தில் வந்து ரொம்ப ராட்சசாலுடைய அட்டகாசம் ஜாஸ்தியாகிடுது. அதனால் வந்து
ராமா இங்கே இருக்கிற இடம் இருக்குல்ல, நீங்கள் வந்தே இல்லையா சித்திரக்கூட்டம், அந்த சித்திரக்கூட்டத்துலேருந்து இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறார். சபரி பம்பா இருக்கு இல்லையா, சபரி பம்பா, அது மட்டும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹோல் இடத்துல வந்து ராட்சசர்கள் வந்து அவளுடைய ஆதிக்கத்தை வச்சுருக்கா. அதனால் நீங்கள் இங்கே பாருங்களேன் என்ன அழகாக கேட்குறா அப்படின்னா, துவமாசாத்திய மகாத்மானம் தர்மஜம் தர்மவத்சலம் அர்த்தித்வாநாத வக்ஷ்யாமஸ்தத்யா ந க்ஷந்து மருஹசி. ராமா எங்களை தப்பாக நினச்சிக்காத, நாங்கள் செல்ஃபிஷாக ஏதோ ஒன்று கேட்குறோம் அப்படின்னு. என்ன அப்படின்னா, நாங்கள்லாம் தபஸ் பண்ணி அந்த தபஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணி அதில் பண்ணுறதுலையே நாங்கள் வந்து மைண்டு வச்சுன்னு இருக்கோம். ஆனால் இந்த ராட்சசர்கள்லாம் மாம்சபக்ஷர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறான்னா பயமுறுத்துவா, தபஸை டிஸ்டர்ப் ஆகிறது, இது பண்ணுறது. சரி நாங்களே எங்கள் தபஸால் அவளை கொன்னுடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா நாங்கள் ஏதோ கஷ்டப்பட்டு சேர்க்குற அந்த தபஸ் வந்து அதில் வேஸ்ட் ஆகிடுறது. அதனால் ஒரு ராஜாவா, ஒரு அப்பாவா, ஒரு பிரஜைகளுக்கு தலைவனாக ராமா நீ வந்து இந்த டோட்டல் விஷயத்துக்கு வந்து நீ எங்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்ன உடனே ராமர் வந்து அதுக்கு என்ன நானே பண்ணுறேன். தபஸ்வினாம் ரணேஷத்ருன் ஹந்துமிச்சாமி ராட்சசான பஷ்யந்து வீரியம் ரிஷயா சப்ராத்ருமே தபோதனாக தத்வாவரம் சாபி தபோதனானாம் தர்மே திருதாத்மா சகலக்ஷ்மணேன தபோதனைர்னைச்சாபி சஹார்ய தத்தா சுதீக்ஷணமேவாபி ஜகாம வீரஹா அப்படின்னு சொல்லி இது மாதிரி பேசிட்டு நான் அந்த மாதிரியே பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் வந்து சுதீக்ஷ்ணருடைய ஆசிரமத்தை வந்து அடைஞ்சா. இதெல்லாம் வந்து இதுக்கப்புறம் சுதீக்ஷ்ணருடைய ஆசிரமம் இன்னும் உள்ளே போக 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 இன்னும் டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்குது. அங்கே வந்து ஒரு ஆசிரமம், அழகான ஆசிரமம் இருக்குது. அந்த அழகான ஆசிரமத்துக்குள்ளே போனால் அங்கங்கே அவாவா ஏதோ ஒரு தபஸ் பண்ணின்னு இருக்கா. பூர்ண பத்மாசனத்தில் தியானத்தினுடைய நிலையில் வந்து அப்படியே வந்து சுதீக்ஷ்ணர் வந்து அப்படியே உட்காந்துன்னு இருக்கார். கண்ணை திறக்கல, ராமர் வந்ததே தெரியல. கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ராமர் மெதுவாக பக்கத்தில் சுதீக்ஷ்ணர் பக்கத்தில் போயிட்டு ஒரு அவசரம் பார்த்து அவகாசம் பார்த்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாரு. இந்த மாதிரி நான் வந்து தசரதனுடைய பையன் ராமன் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ராமோகமஸ்மி பகவான் பவந்தம் திரஷ்டுமாகதா தன் அபிவத தர்மஜ மகர்ஷே சத்யவிக்ரமனான மகர்ஷி மகாத்மா பகவான் உங்களை பார்க்க வந்திருக்கேன், என் பேர் ராமன் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறான். தத்தோ ச நிரீக்ஷ தத்தோ கீரோஹ ராமஹ தர்மபிருதாம்பரஹ சமாசிஷ்லஸ்ய ச பாகுபியாம் இதம் வச்சனம் அப்ரவீத் ஸ்வாகதம் தே ரகுஸ்ரேஷ்டः ராமா சத்யபிருதம்பரஹ அஸ்ரமேயம் त्वया கிராந்தः சனாதைவ சம்பிரதம். ஏ ரகுஸ்ரேஷ்டனே ஸ்வாகதம் வா அப்படிங்கிற. உன்னை பார்க்கணும் எல்லோரும் இதே தான் சொல்லுவாங்க. சும்மா ஹைப்புக்காக சொல்கிறதில்ல. ஏன்னா ராமன் வந்து அவ்வளோ ஸ்வீட் பர்சன். ராமனை வந்து எல்லாருமே பார்க்கணுன்னு எதிர்பார்ப்பா. ப்ளஸ் ரிஷி முனிவோர்களுக்கெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே இன்ஃபர்மேஷன் போயாச்சு, கவர்மெண்ட் ஆர்டர் ஒன்று போயாச்சு. இந்த மாதிரி விஷ்ணு அவதாரம் பண்ணியாச்சு, யூ டோன்ட் வரி, வெரி சூன் தசரதனுடைய புத்திரனான ஸ்ரீராமன் வந்து ராமன் ரூபத்தில் மகாவிஷ்ணு வந்து ராட்சச சம்ஹாரத்துக்கு கீழிறங்கி ஆகிவிட்டது அப்படின்னு அவளுக்கு வந்து தப்போனிஷ்டரில் ஏற்கனவே வந்திருக்கும். அதனால என்ன பண்ணுவா எல்லாரும், அந்த மகாவிஷ்ணுடைய அவதாரத்தை நான் என்னைக்கு பார்ப்பேன் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்குமா இருக்காதா? அதனால எங்கே ராமர் போனாலும் எல்லோரும் என்ன சொல்லுவா, ராமா உன்னை பார்க்குறதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், என்னுடைய ஜீவனம் வந்து சபலமாச்சு, இனிமேல் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை, எல்லா தபஸும் நான் வந்து கடைப்பிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு இதுவாக சொல்கிறார். மன்னிக்கணும். அப்படின்னு ஒன்று அந்த மாதிரி இருந்துட்டு ராமா இங்கே தங்கிடும், இங்கே நல்லா சாப்பிட்டுடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சுதீக்ஷ்ணர் சொல்கிறார். கௌதம கோத்ரீய சரபங்கர் இங்கே தான் வந்து
வால்மீகி வந்து ஷரபங்கருடைய ரெஃபரன்ஸை கொடுக்குறார். கௌதம கோத்திரத்தில் வந்தக்கூடிய ஷரபங்கர் ஏற்கனவே எனக்கு சொல்லியிருந்தார் நீங்கள் வருவேன் அப்படின்னு. எப்படி சொல்லியிருப்பார்? அதாவது டெலிபதியில் சொல்லியிருப்பார், முன்னாடியே சொல்லியிருப்பார். ராமர் அப்படிங்கிறவர் வருவார், நீ வந்து இது பண்ண. அதனால தான் வந்து இவர் வந்து சுதீக்ஷ்ணர்கிட்ட அனுப்புகிறேன். நீ எனக்கு இப்போ நான் உன்னை அகாமடேட் பண்ணிலாம் பண்ண முடியாது. நான் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ. நீ வந்துட்ட, இந்திரன் அமிச்ச வண்டியும் நான் திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டேன். அந்த டாக்ஸி வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ நானே வந்து சொந்தமாக வந்து பப்ளிக் கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் போகிறேன். அந்த கவர்மெண்ட் பஸ் எது? அக்னி. அதனால் அந்த மாதிரி சுதீக்ஷ்ணர் கிட்ட சொன்ன உடனே சுதீக்ஷ்ணர் வந்து ஏற்கனவே வந்து சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி என்ன பண்ணுறாருன்னா சுதீக்ஷ்ணர் நைட்டு வந்து சாப்பாடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ராமர் இருக்கிற பர்ணசாலைக்கு போகிறார். ராமர் இருக்கிற பர்ணசாலைக்கு போயிட்டு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு சத்காரம் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு மறுநாள் காத்தால் வந்து பண்ணுறார். ராமர் வந்து கையை கூப்பிட்டு சொல்கிறார், நாங்கள் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆள் அப்படின்னாக்க, நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு சத்காரம் பண்ணுறேன், நாங்கள் தான் வந்து சேவா பண்ணணும்னு வந்தோம், நீங்கள் தான் சத்காரம் பண்ணணும்னு வந்தேன் அப்படின்ன உடனே, ராமா நீங்கள் இங்கேயே இருக்கலாம். பேசிக்காக எதுக்காக வந்திருக்காரு அப்படின்னா, நீ இங்கேயே இருக்கலாம் அப்படின்னோடனே ராமர் வந்து சொல்கிறாரு. ஒன்றே ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் சுதீக்ஷ்ணர், என்ன அப்படின்னா, இந்த ஆசிரமத்தில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. பழங்கள் காய்கனிகள் எல்லாமே கிடைக்கும், எல்லா விதமான ஹோம காரியங்கள் எல்லாமே நடக்கும். ஆனால் இந்த காட்டு மிருகங்கள் இருக்கு இல்லையா, அது மட்டும் கூட்டம் கூட்டமாக போகும். இந்த ஆசிரமத்து வழியாக தான் போகும், மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. ராமர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, காட்டு மிருகங்கள் நிறையா போகிறது அப்படின்னாக்க சம்டைம்ஸ் வந்து நாங்கள் அதை கொல்ல வேண்டியிருக்கோம். அதை கொன்னாக்க அந்த விஷயம் வந்து இந்த ஆசிரமத்தினுடைய சாந்தியை வந்து கெடுத்துரும் சுதீக்ஷ்ணரே. அதனால் நீங்கள் சொல்லுங்க, நான் வந்து இங்கேருந்து வேறு எங்கேயாவது போய் அங்கே தங்குறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே, சரி ஓகே நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சீதா வந்து ராமருடைய பேச ஆரம்பிக்கிறான். சீதா வந்து இந்த விஷயம்லாம் கேட்டுருக்கா, பார்த்துட்டுருக்கா. ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்த்துருப்பா. யாரை? அந்த வீராதனை கொல்லும்போது சீத்தை பார்த்துருப்பாள்ல, பயந்து போயிருப்பா. என்னடா இந்த ஆள், நம்ம ஆள் சாதுவாக இருந்தார், பிறந்த இடம் அப்படி. மித்திலா வந்து யுத்தத்துக்கு எப்போவுமே நோ. ஜனக்கருடைய ஒரு பாலிசி என்ன அப்படின்னா, யாராக இருந்தாலும் பேசி தீர்த்துக்கலாம், யுத்தமெல்லாம் அன்லெஸ் அவாய்டு பண்ண முடியலன்னா வேண்டாம். ஜஸ்ட் அது வந்து ஜென்ரல் பாலிசி ஆஃப் சீமோலங்கனம் பண்ணுறோம், அது பண்ணுறோம், இது பண்ணுறோம்னா ஜனக்கர் போக மாட்டார். மித்திலையில் இருக்க குழந்தைகள் வந்து என்னுடைய பிரஜை, என்னுடைய குழந்தைகள் அதை நல்லா பார்த்துக்கணும், அப்படியே இருந்து வளர்ந்தவ வந்து ஜனக நந்தினி. இவர் என்னடான்னா, அவ்வளோ பெரிய பில்டிங் மாதிரி இருக்கிற ராட்சசனை எகிரி குச்சி தோலில் வச்சு கையை தனியாக வெட்டி போட்டு குழியை தோண்டி புதைச்சி இது ஒரு பக்கம் பார்க்குறேன். இது ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டாளா, இன்னொரு பக்கம் இந்த ரிஷி முனிவர்கள்லாம் சும்மா விடுறதே இல்லை. என்ன சொல்கிறா திருப்பி எல்லா ராட்சசர்கிட்டேருந்தும் நீங்கள் தான் எங்களை காப்பாற்றணும், எல்லா ராட்சசர்கிட்டேருந்தும் நீங்கள் தான் என்னை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு ஒன்று சீதா வந்து தன்னுடைய கன்சர்ன் அண்ட் லவ் டுவர்ட்ஸ் ராமா இருக்கு இல்லையா, இது வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு பாரியா வந்து பர்த்தா கிட்ட எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். அந்த கன்சர்ன் அண்ட் லவ் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சம்டைம்ஸ் அந்த லைனை கிராஸ் ஆகும், அது கண்டுக்கப்படாது. அது எப்படின்னா, ராமர் எப்படி டீல் பண்ணுறாருன்னு பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி சீத்தை என்ன சொல்கிறா அப்படிங்கிறது வந்து, அதனால் வந்து சீதை என்ன சொல்லணும், சச்ச சர்வம் மகாபாகோ சக்கியம் வேண்டும் ஜிதேந்திரியா தவவஷ்யேந்திரியஸ்தத்வம் நம் ச ஜானாமி சுபதர்ஷனா திருத்தீயா எதிதம் ரவுத். ஓகே, என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாக்க, ஆரியநாதா அன்பே, நான் சொல்கிறது வந்து பூரணமாக வந்து உங்களுடைய ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கீர்த்தியை வளர்க்கறதுக்கும் மேலும் வந்து தர்மத்திலேருந்து பழாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அங்கேயே வந்து கஷ்டம். ஏன்னா ராமர்கிட்ட போய் தர்மத்திலேருந்து பழாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன், ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட்
சீத்தை வந்து சொல்கிறான். அந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து காமம் இருந்ததுன்னா அந்த காமத்தினால என்ன 3 விதமான பாவம் நடக்கும். காமம் அப்படிங்கிறது மனசில் இருக்கிறதுனாலே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் அந்த காமம் வந்து மனுஷனுக்கு எப்படி வெளியில் வெளிப்படும் அப்படின்னா, நம்பர் 1 மித்யா பாஷணத்து மூலமாக. மித்யா பாஷணம்னா காமத்தினால தான் ஒருத்தன் பொய் சொல்ல முன்வரான், பொய் சொல்லுவான். காமத்தினால தான் என்ன ஆகுதுன்னா ஒருத்தன் வந்து பரஸ்திரீ கமனம் போகிறான். எப்போ இன்னொரு பொண்ணு பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருப்பான். 3வது என்னென்னா, இதே காமத்தினால்தான் ஒருத்தன் மற்றவாளுக்கு ஹிம்சையை கிரியேட் பண்ணுவான். குரூரமான கர்மங்கள் பண்ணுறான். அடிக்கிறது, உதைக்கிறது, இது பண்ணுறது, அவள்கிட்ட இருக்கிறத பிடுங்கிறது, இது எல்லாமே வந்து காமத்தினால. ஸோ காமத்தினால ஆரியனை தான் 3 விஷயம் நடக்கும். என்னால் வந்து யோசித்து கூட பார்க்க முடியாது. என்ன அப்படின்னா, மித்யா பாஷணம், என்னது பொய் பேசுகிறதோ இல்லை பரஸ்திரி கமனமோ, அந்த 2 வார்த்தையும் உங்களையும் வந்து பக்கத்தில் கூட சேர்த்து பார்க்க முடியாது. அதில் எனக்கு எந்த விதமான டவுட்டும் இல்லை. அப்போனா என்ன அர்த்தம்? 3வது ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா, ஹிம்சை பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹிம்சை பண்ணுற விஷயத்தில் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கவலையாக இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, எப்போ பாரு நீங்கள் வந்து அஸ்திர சஸ்திரங்கள்லாம் வச்சுருக்கேன். இந்த அஸ்திர சஸ்திரங்கள்லாம் கூடவே இருந்ததுன்னா அது எப்போவுமே ஹிம்சையை தூண்டின்னு இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு லாஜிக்கை வந்து முன்னாடி வைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லை, ஆரியனை தான் உங்களுக்கு தெரியாததில்லை, இந்திரனுடைய ஒரு கதை இருக்குது. அந்த இந்திரனுடைய கதை என்ன அப்படின்னாக்கா, ஒரு பெரிய மகாமுனி வந்து பெரிய தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார். அந்த தபஸை வந்து வழக்கம் போல் இந்திரன் வந்து அந்த தபஸை வந்து இது பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறான்னா, வந்து ஒரு பெரிய கட்கத்தோடு வரான். ஒரு பெரிய கட்கத்தோடு வந்து அந்த முனிவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி, இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் நான் தபஸ் பண்ணுங்கோ, எல்லாம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு, இந்த கட்கம் வந்து இங்கே இருக்கட்டும், உங்களுக்கு ஏதாவது சேஃப்டிக்காக அது யூஸ் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்கத்தை வந்து அந்த முனிவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டான். கட்கம்னா இது. முனிவர் வந்து இப்படி வச்சுன்னு ஓம் ஓம் நம சிவாய அப்படி பண்ண மாட்டார். அவர் வந்து தபஸ் பண்ணுறச்சே இந்த கட்கம், ஏன்னா இந்திரன் கொடுத்த கட்கம் இல்லையா, அது பத்திரமா வச்சுக்கணும். அப்புறம் இதுக்கு தனக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அந்த கட்கம் அதை அவரை காப்பாற்றுறதுக்காக ஒரு வாட்ச்மேன் மாதிரி, ஒரு மெய்க்காவலன் மாதிரி அந்த கட்கத்தை வந்து இந்திரன் கொடுத்துட்டு போயிருக்கான். அப்போது எப்போ பண்ணுறச்ச என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இப்படி இருக்கச்ச ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய. இப்போது சீத்தை வந்து அந்த கதையை சொல்கிறார். என்ன அப்படின்னா, அந்த கட்கம் வந்து அப்பப்போ அவர் எடுத்து பார்த்துக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லை, அவர் வந்து குளிக்க போகும்போதோ இல்லை வனத்தில் சாப்பாடு தேட போகும்போதோ அப்போல்லாம் அந்த கட்கம் கூடவே போய் என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா, கொஞ்ச நாள் அந்த கட்கம் நல்லா இருக்கேன் அப்படி பண்ணாராம். ஒரு மரத்தை டக்குன்னு அதை வெட்டிட்டு அடையப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெதுவாக என்ன ஆகிடுதான், இந்த கட்கமும் அந்த கட்கத்தினுடைய பிரயோகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த விஷயம் வந்து அவருடைய மனசை வந்து குரூரமாக்கிடுது. அவர் அதனால் ஒரு குரூர கர்மத்தை பண்ணி அந்த பாப்பத்தினால அவர் நரக்கத்துக்கு போனார். இந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தேர்ஃபோர் என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த எப்போ பாரு அஸ்திர சஸ்திரங்கள் எல்லாம் வச்சுருக்கீங்க. அதுவும் ரொம்ப பர்டிகுலர் ராமர் வனவாசத்துக்கு கிளம்புறாருல, கிளம்பு லக்ஷ்மணா எல்லார்ட்டையும் சொல்லிடுவா. அதுக்கப்புறம் நம்ம மாமனார் கொடுத்தமிச்சார்ல, அந்த எல்லா அஸ்திர சஸ்திர தனுஷெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வா நம்ம கிளம்பலாம் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த குஹன் கிட்ட கங்கை கரையை தாண்டும் போதும் சரி, மற்ற எல்லா இடத்துலையும் தாண்டும் போதும் சரி, ஸ்பெசிஃபிக்காக ராமர் சொல்கிறார், முதல்ல நம்ம அஸ்திர சஸ்திரம் கவச்சத்தெல்லாம் எடுத்து வை அப்படிங்கிறது. ரொம்ப பர்டிகுலர் ராமர் வெப்பன்ஸில் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு வந்துடுத்துனா அதில் ரொம்ப பர்டிகுலர் ராமர் எல்லாம் கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னு. அது வந்து அப்படியே அந்த மாதிரி. இப்போ சீத்தையுடைய ஆர்கியூமெண்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா, சீத்தையுடைய ஒரு சஜஷன், ஒரு அவுட் ஆஃப் லவ் அண்ட் கன்சர்ன் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா, இப்படி எப்போ பாரு நீங்கள் வந்து இந்த வில்லு அம்போடையே சுற்றிந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒருவேளை நீங்கள் குரூர பிரவர்த்திக்கு போய் அதர்மம் பண்ணிடுவேலோ. யார்கிட்ட? ராமர்கிட்ட.
இதை திருப்பி ஜென்ஸு லேடிஸ்லாம் கொண்டு வரக்கூடாது, புரியுறதா? சீதா வந்து அவளுடைய ரோலை கரெக்டாக ப்ளே பண்ணுறான். ராமனாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வைகுண்ட பத்தியாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்பௌஸ் கிட்டேருந்து சஜஷன் வரும். அந்த சஜஷனை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அதில் வந்து அந்த சஜஷன் வந்து என்ன பார்த்தா அப்படி சொல்கிற அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. அந்த சஜஷன் கரெக்டான சஜஷனான்னு தான் பார்க்கணும். ராமர் அப்படி தான் பார்க்குறார். ராமர் வந்து 33 அதுக்கப்புறம் சீதா முடிக்கிறச்சே அவளுடைய பாஷணத்தை முடிக்கிறச்சே என்ன முடிக்கிறா அப்படின்னா, ஸ்திரீ சபலாதே தத்துபாகதம் மே தர்மம் ச வக்தும் தவகः சமர்த்தः விசாரிய புத்தியாது சாஹானுஜேன எத்ரோச்சதே தத்குரு மாச்சிரேன. என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, ஒரு ஸ்திரீ புத்தினால, ஒரு சபல புத்தினா கொஞ்சம் வேவரிங் மைண்டு இருக்கிறதுனால இந்த விஷயத்தை, தர்ம விஷயத்தை நான் அவங்க முன்னாடி, இது வந்து இட் இஸ் நாட் ட்ரைங் டு பிராண்ட் விமன் லைக் தட். இட் இஸ் அ ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச். நம்மளோட மேல் ஸ்தாயில் இருக்கிறோம். ஒரு ஒய்ஃபோட ஹஸ்பண்ட் வந்து மேல் ஸ்தாயில், பொசிஷனலி மேல் ஸ்தாயில் இருக்கும்போது, நம்ம பாஸ் கிட்ட பேசும்போது, இது சொல்லும்போது நம்ம என்ன சொல்லணும், உங்களவு எனக்கு தெரியலனாலும், புத்தி கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் நான் இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன், இப்படி தானே பேசுவோம், அப்படி தான் பேசணும். ஏன் பாஸுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, சரியான முட்டாள் நான் தான் இருக்கணும் அப்படி அந்த மாதிரி இருந்தேன்னா சீக்கிரம் நீங்கள் அந்த இடத்துல வேலை இல்லாமல் போயிடுவேன். அவனுக்கு ஏதோ புத்திசாலித்தனம் இருக்குன்னு தானே உனக்கு மேலே வேலை பார்க்க வந்திருக்கான். அது ஒரு பேசிக் பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட் கொடுக்க வேண்டாம், போட்டோம். அதே மாதிரி வீட்டில் நம்ம பெரியவா கிட்ட பேசும்போது கூட, அம்மா அம்மா உனக்கு வந்து நிறைய வயசாயிருக்கு, என்னுடைய வயசை விட உன்னுடைய அனுபவம் ஜாஸ்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து நீ இப்படிலாம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்க, நீ இப்படிலாம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்க, உன்னுடைய அனுபவம் ஜாஸ்தி, நீ சொல்லி கொடுத்ததை வச்சு எனக்கு இந்த மாதிரி தோன்றது, நீ சரியானு பாரேன். இது வந்து சொல்கிறது வந்து ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச், புரியுதா? அந்த மாதிரி சீதா என்ன சொல்கிறான்னா, ஐ மே நாட் பி ஆஸ் தாட்ஃபுல் ஆஸ் யூ, ஆனால் இந்த தர்ம விஷயமானது ஒன்று எது எனக்கு தெரியுமோ அதை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் வந்து உங்கள் அனுஜனோட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு, உங்களுக்கு தர்மம் சொல்லித்தர அளவுக்கு எனக்கு சாமர்த்தியமும் இல்லை. ஏன்னா பார்த்துருக்கா, எங்கேருந்து பார்த்துருக்கா, காத்தால கிளம்பி போனார், பட்டாபிஷேகம் என்னை கூப்பிட்றா அப்படின்னு போனார். அப்போலேருந்து பரதனை கைட்டி விடுறது மட்டும் பார்த்துருக்கா, இவர் எவ்வளோ பெரிய ஆள் தர்மத்தில் அப்படின்னு. அதனால் இட்ஸ் அ வெரி ஹானஸ்டாக சப்மிஷன் ஃப்ரம் சீதா. இந்த மாதிரி இருக்குது, நீங்கள் வந்து அவரோட பேசிட்டும் நீங்கள் சொல்லுங்கோ, எப்படி பண்ணணுமோ அப்படி பண்ணுங்கோ, எது கரெக்டோ அப்படி பண்ணுங்கோ அப்படின்ன உடனே ராமர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, சீதே நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, நீ ஏன் என்ன சொல்கிற, நீ ஏன் உன்னுடைய பாஷணம் சொல்லும்போது என்ன சொன்ன, தர்மத்தை சொல்லும்போது சஸ்திரங்கள் அஸ்திரங்கள் வந்து அந்த இது இருக்கு இல்லையா, இந்த சஸ்திரங்கள் அஸ்திரங்கள்லாம் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா, ஒரு க்ஷத்ரியன் வந்து மற்றவாளுடைய துக்கத்தை நீக்கிறதுக்காக தான் இருக்கணும். இந்த அஸ்திர சஸ்திரங்கள்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா, இது ஒன்றும் பண்ணாது, இது நம்ம ஒன்றும் பண்ணாது. ஒரு க்ஷத்ரியனுக்கு அஸ்திர சஸ்திரங்கள் எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா, ஃபெலோ க்ஷத்ரியாவோ இல்லை மற்ற 3 வர்ணத்தில் இருக்கிறவா எங்கேயாவது துக்கப்பட்டான்னா அந்த துக்கத்தை நீக்கிறதுக்காக அந்த அஸ்திர சஸ்திரங்களை பயன்படுத்தணும். இன்டைரக்டாக இதில் என்ன ஒரு தர்ம போதனை அப்படின்னா, ஒரு வைஷ்யன் இடத்துல சமுதாயம் எந்த பொறுப்பை கொடுத்துருக்கு, பணம்ன்ற பொறுப்பை கொடுத்துருக்கு. அப்போது நம்மக்கிட்ட பணம் இருக்குன்னா அந்த பணம் நம்மக்கிட்ட புழங்குறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எங்கள் சாமி புழங்கலையே அப்படின்னு இப்போ பாரு ஒப்பாரி பாடக்கூடாது, கொஞ்சம் புழங்கினாலும் அது புழக்கம்தான். பணம் புழங்குறது அப்படின்னா அந்த பணத்தினுடைய ஒரே பர்பஸ் என்ன தெரியுமோ, மற்றவர்களுடைய கஷ்டத்தை நீக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த பணம். எங்கிட்ட அஸ்திர சஸ்திரங்கள்லாம் இருக்குன்னா அந்த அஸ்திர சஸ்திரம் வச்சுக்கிறதுக்கான ரைட்ஸ் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா தட் ஷுட் பி யூஸ்டு ஃபார் ரிமூவிங் சம்படி சாரோ. ஒரு பிராமணன் மாதிரி உனக்கு படிப்பு நிறைய இருக்குது, சொல்லி கொடுக்குற அந்த சாத்துரியங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது, ஒரு பிராமணாவோட ரோல் உனக்கு இருக்குன்னா உன்னுடைய அறிவு இன்னொருத்தனுடைய துக்கத்தை நீக்கிறதுக்காக. இதுதான்
சாதுர்வர்ணியத்தினுடைய கான்செப்ட். அதை விட்டுட்டு அதை ஜாதிப்படி கொண்டு வந்து பிறப்பில் கொண்டு வந்து சொசைட்டியை பிரித்து, எஸ் பிறந்தவா அந்த வேலையில் இருந்து அந்த தன்மை உடையவர்களாக இருந்தார்கள். இப்போ அப்படி இல்லையே, என்ன பண்ண முடியும்? அதனால் நாம் இப்போது சந்தர்ப்பவசத்தில் எந்த வர்ணத்தினுடைய கர்மத்தில் இருக்கோன்னு பார்க்கணும். நம்ம எந்த வர்ணத்தில் பிறந்தோன்னு பார்க்குறத கொஞ்சம் ஒதுக்கி ஓரமாக வச்சுட்டோம். நாம் எந்த வர்ணத்தினுடைய கர்மத்தை நம்ம இப்போ எடுத்துன்னு இருக்கோம்னு பார்க்கணும். பிராமண குலத்தில் பிறந்தவன் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம். பிஸ்னஸ் எந்த கர்மா, எந்த வர்ணத்தினுடைய கர்மா? வைஷ்யனுடைய கர்மா. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, வாட் இஸ் மை ரோல் அப்படின்னா, நான் பணத்தை நிறையா புழங்க வைக்கணும். அப்புறம் என்னை நம்பி ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸ்க்கு நிறைய பணம் அவள் சம்பாதிக்கிற மாதிரி ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். இதுதான் வேலை. ஒரு வைஷ்யனுடைய ரோல் என்ன தெரியுமா? ஒரு 1000 பேருக்கு வேலை கொடுக்க, 1000 பேர் வீட்டில் அடுப்பெறியிறது இல்லையா? அப்போது இந்த மாதிரியான விஷயம். சரி, கம்மிங் பேக், ராமர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இந்த அஸ்வஸ்திரங்கள் வைதேகி நீ என்ன சொல்லியிருக்க அப்படின்னாக்க, மற்றவாளுடைய துக்கத்தை போக்குறதுக்காக இருக்கணும். நீங்கள் பாரு, இந்த ரிஷி முனிவோர்கள்லாம் திரும்ப திரும்ப எங்கிட்ட என்ன கேட்குறா அப்படின்னா, ராட்சசர்கள் பீடிக்கிறா, துக்கம் பண்ணுறா, நரமாமிசம் சாப்பிட்றவளாக இருக்கா ராட்சசர்கள், அவளுடைய துக்கத்தை போக்கணும். அதுதானே என்னுடைய விஷயம். அவள் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாக்கா, அவள் என்கிட்ட என்ன கேட்டா, அவளுடைய தபஸ் இல்லாமல் போகிறது, அவள் ஃபைட் பண்ணானா. அதனால என்ன ஆகிடுறது, இட் பிகம்ஸ் மை ரோல் டு ஃபைட் ஃபார் தெம். கரெக்ட்? அதனால் நான் அவளுக்கு பிரதிஜை பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். என்ன பிரதிஜை பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, நான் அவளை காப்பாற்றுறேன்னு பிரதிஜை பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் வைதேகி கேளு, அப்யகம் ஜீவிதம். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். இது ராமருடைய பெருமையையும் ஏற்றத்தையும் எடுத்து சொல்கிறக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம். என்னது? அப்யகம் ஜீவிதம் ஜஹ்யாம் த்வாம் வா சீதே சலக்ஷ்மணாம் நது பிரதிஜா சம்ஸ்ருத்ய பிராமணேபியோ விசேஷதா. சீதே நன்னா கேட்டுக்கோ, நான் என்னோட பிராணத்தை தியாகம் பண்ணுவேன். சீதே, நான் உன்னை தியாகம் பண்ணிடுவேன். சீதே, நான் லக்ஷ்மணனையும் தியாகம் பண்ணிடுவேன். ஆனால் நான் பண்ணி கொடுத்த பிரதிஜையை ஒரு நாளும் நான் தியாகம் பண்ணுவேன். ராமருடைய வேறு ஃபார்ம் இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் சீதைக்கு. இஃப் ஐ ஹவ் ப்ராமிஸ்ட், இட் இஸ் மோர் தென் மை லைஃப், மோர் தென் எனிதிங் ஃபார் மீ. அந்த விஷயத்தை ராமர் அழகாக இத்யுக்த்வா வாச்சனம் மகாத்மா சீதாம் பிரியாம் மைதிலி ராஜபுத்ரீம் ராமோ தனுஷ்மான சகலக்ஷ்மணேன ஜகாம ரம்யானி தபோவனானி அப்படி சொல்லிட்டு போகிறார். இதில் என்னென்னா பியூட்டிஃபுல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ராமர் அந்த டிஸ்கஷனை கன்க்ளூட் பண்ணுறச்சு எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணுறோன்னா, ஜனகநந்தினி வைதேகி, நீ இவ்வளோ சொல்கிறியே, நீ இவ்வளோ ஏற்றமாக உயர்ந்த விஷயத்தை பேசுறது உன்னுடைய குலத்தினுடைய உயர்வை குறிக்கிறது. நீ எவ்வளோ பெரிய குலத்துலேருந்து வரன்னு தெரியறது. அது மட்டும் இல்லை, எந்த ஒய்ஃப் இவ்வளோ ஆழமாக புருஷனுடைய நன்மைக்காக யோசிப்பா, நீ யோசிக்கிற. அதனால் என்ன தெரியறதுன்னா, உன்னுடைய அபரிமிதமான லவ் என் மேலே தெரியறது. அதனால் நான் இதுக்கு என்ன கைமாறு செய்வேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அப்போ எங்கேயுமே யாரை பார்த்து என்ன பேச்சு பேசுகிற சீதா அப்படின்னு பேசுது. அப்படி பேசினா ஒரு ராமர் கிடையாது. அப்போது அந்த மாதிரி அழகாக this shows how much they are committed to the relationship. ராமர் சீதையுடைய சில சம்வாதங்களில் நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம், என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, don't be committed to what you think, don't be committed to what the other person says. இதெல்லாம் second line. first line என்னன்னா, my commitment is to keep up the relationship at any cost. நான் சொல்கிறது கரெக்டு, நான் கரெக்டாக இருக்கணும், இல்லை அவளை தப்பாக ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் லாங் டைம் இருக்காது. ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபும் 2 பேரும் தர்மத்தில் இருக்கணும்.
இல்லைன்னா அதுக்கு பேர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பே கிடையாது. அப்படி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்துட்டு ஒருத்தர் தான் சொல்கிறதையும் தான் நினைக்கிறதையும் தம் வீட்டு பெருமையும் அதை முக்கியப்படுத்தி முன்னிறுத்திட்டு இருந்தான்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். 2 பேருக்குமே என்ன ஃபோக்கஸ் இருக்கணும்? கருத்து பரிமாற்றம் இருக்கலாம், கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம், அதை தெரியவும் படுத்தலாம். ஆனால் ஒரு பொழுதும் அந்த ஒரு என்னுடைய கருத்துக்கு மாற்று கருத்து உடையவள் நீ அப்படிங்கிறதுனால என்னுடைய உறவு உனக்கு முக்கியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, நினைக்கிறா இல்லையா, அது தவறு. அப்போ நான் சொன்னால் நீ கேட்க மாட்டேன்னா என்னோடய ரிலேஷன்ஷிப் உனக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இல்லையா, இப்படி தானே கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் நம்ம. அது மட்டும் பண்ணாத. கீப் த டிஸ்கஷன் செப்பரேட், கீப் த ரிலேஷன்ஷிப் செப்பரேட். அது அன்டச்சாக இருக்கணும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப். எப்போவுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பணம், காசு, மற்றது அது இது எல்லாத்தையும் சைடில் வைங்க. ஒருத்தரை சந்திக்கிறேன், ஒருத்தரோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கிறது அப்படின்னா வேல்யூ இட் லைக் டைமண்ட். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒருத்தரோட ஒரு சம்பந்தம் ஏற்பட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வருது அப்படின்னா யூ ஹவ் டு ப்ரொடெக்ட் இட். நீ எவ்வளோ வேணால் பண்ணாத தப்புக்கு கூட சாரி சொல்லலாம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உனக்கு உன்னுடைய மானம் கௌரவத்தை விட அவளோட இருக்கக்கூடிய அந்த உறவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் தர. அந்த உறவை, எந்த உறவை நீ பண்போடையும் அன்போடையும் காப்பாற்றுறையோ அந்த உறவு உன்னை நாளைக்கு காப்பாற்றும் கண்டிப்பாக. அதனால் இந்த விஷயத்தை நம்ம அழகாக இந்த ராமர் சீதையோட டிஸ்கஷன். மோர் தென் சீதா ராமருக்கு தர்மத்தை சொல்லித்தராளா, ராமர் இது பண்ணுறா, அது இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை. ஹவு த டிஸ்கஷன் வாஸ் ஹேண்டில்டு. அண்டு சீதா முடிக்கும்போது அந்த டிஸ்கஷன் எப்படி முடித்தார், ராமர் டிஸ்கஷனை முடிக்கும்போது எப்படி முடித்தார், அது ரெண்டும் நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அந்த மாதிரி சொல்லி ஃபர்தராக அவள் அது இருக்கட்டும். இப்போ எங்கே இருக்காவா? சுதீக்ஷ்ணருடைய இடத்துலேருந்து ஃபர்தராக வனத்துக்குள்ளே அவள் மூவ் பண்ணி போயின்னு இருக்கா. திருப்பி வால்மீகி அவருக்கு மனசு கேட்கல. திருப்பி என்னெல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அப்படி போகிறார். கூடவே நிறைய மகரிஷிகள் ராமரோடையும் அப்படியே போயின்னு இருக்கா. திடீர்னு ஒரு இடத்துல அமுதமான கானம் கேட்குறது, நல்ல மியூசிக்கு, நல்ல விஷயம் இதெல்லாம் கேட்குறது. என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தர்மபிரதர் அப்படின்னு ஒரு மகரிஷி, தர்மபிரதர் அப்படிங்கிற ஒரு மகரிஷிக்கிட்ட ராமர் கேட்குறார், இது என்ன ஒரே கௌதூகலமாக இருக்கே, இது என்னது இந்த மியூசிக் அதாவது அந்த மியூசிக் எப்படி இருந்ததுன்னா அப்படியே தேவகானமாக இருக்கலை. ஓம் நமோ நாராயணா அந்த மாதிரி பாட்டெல்லாம் இல்லை. அந்த பாட்டு எப்படி இருந்ததுன்னா அப்படின்னா இந்த பாட்டெல்லாம் இருக்கும்ல, அடிங் டிங் டிங் அட டன் 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 அட டன் 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 டன். ராமர் அதுக்கு வால்மீகி யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை கௌதூகலம் அப்படிங்கிறது. குதூகலமாக இருக்கான், கத்தனை குதூகலம் இருக்குல்ல, கத்தனை குதூகலம் தானே அது. தப்பாக சொல்லலையே, ஒரே எல்லாம் மியூசிக் ஸ்டால் வேர்ட்ஸ்லாம் உட்காந்துட்டான். அப்போது அந்த கத்தனை ஒரு மாதிரி குதூகலமாக ஏதோ பாட்டு கேட்குறது. ராமரில் இது என்ன பாட்டு எங்கேருந்து வருதுன்னே தெரியல, அந்த பாட்டு, அந்த மியூசிக்கு, அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம். அப்படின்ன உடனே இந்த மாதிரி அவர் சொல்கிறார், அந்த இடம் இந்த தண்ணி இருக்கு இல்லையா, அந்த தண்ணி அந்த தண்ணி இடத்து பேர் பஞ்சாப்சர சரோவரம் அப்படின்னு பேர். அந்த சரோவரத்துக்கு உள்ளேருந்து அந்த சத்தம் வருது. என்னப்பா அது, சரோவரத்துக்கு உள்ளேருந்து எப்படி சத்தம் வரும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு கதை சொல்கிறார் ராமருக்கு. இங்கே மாண்டகர்ணி அப்படின்னு ஒரு மகரிஷி இருக்கார். அந்த மாண்டகர்ணிங்கிற ஒரு ரிஷி 10,000 வருஷம் வெறும் வாயுபக்ஷம்னா என்ன, காற்றை மட்டுமே சாப்பிட்டுண்டு அவர் இது பண்ணார். என்ன பண்ணார்? தபஸ் பண்ணார். எல்லாருமே தபஸ் பண்ணிட்டு இருப்பா, என்ன தண்டகாரண்யம் இது. தபஸ் பண்ணார். அந்த தபஸில் விக்னம் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவா, யார் ஃபஸ்ட்டு வருவா முன்னாடி? தேவேந்திரன் அந்த தபஸில் விக்னம் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணா அப்படின்னா 5 அப்சராவை அனுப்பிச்சி விட்டான். நீங்கள் போங்க, ப்ளீஸ் டூ யுவர் ஜாப் அப்படின்னு அனுப்பிச்சி விட்டான்.
அந்த 5 பேரும் வந்து டான்ஸ்லாம் ஆடி அந்த மாண்டகர்ணியருடைய தபஸ்லேருந்து அவரை வெளில கொண்டு வந்து அவரை காமவயப்பட்டு மாண்டகர்ணியர் வந்து அந்த 5 அப்சராவையும் கல்யாணம் பண்ணிட்டார். அப்புறம் அவர் எந்த அளவுக்குன்னா இந்த அப்சரா யார் கண்ணுலேயும் படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த நீர் தேக்கம் இருக்கு இல்லையா, அந்த நீர் தேக்கத்துக்குள்ளே ஒரு வீடு கட்டின்னு இருக்கார். அது அக்வேரியம்னு நினைக்கிறேன். அது இல்லை, அப்படி தானே இருக்கும். ஒரு அண்டர் வாட்டர் அக்வேரியம் மாதிரி ஏதோ கட்டின்னு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பஞ்ச அப்சரா வந்து அங்கே இருக்கார். அவர் தினமும் வந்து சொல்கிறார், அவர் வந்து தபஸ்லாம் இப்போ நிறுத்திட்டார். தபஸ்லாம் நிறுத்திட்டு இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படின்னா தினமும் ஆட்டம் பாட்டம் ஒரே கத்தனை குத்துக்கூடமாக இருக்குது. அதுதான் இந்த சத்தம். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு எல்லாம் ஒன்றும் சொல்லலை. அப்படியே ராமர் வந்து ஃபர்தராக கிளம்புறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தபஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கெட்டு போகிறது. திரும்பி 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 அதே ஸ்டோரி அங்கங்கே வருது. தபஸுக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் த மெயின் சத்ருன்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம எல்லோரும் நினைப்போம் இந்திரன் தான் எல்லாருடைய தபஸையும் கெடுக்கிறான் அப்படின்னு நினைப்பேன். இல்லைன்னா இந்திரன் எப்படி கெடுக்க முடியும் இல்லையா? விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட செகண்ட் டைம் ரம்பாவை அமிச்ச போது ரம்பாவால் கெடுக்க முடிஞ்ச அவரோட தபஸை கெடுக்க முடியல. அப்போது இந்த சிருஷ்டியில் இருக்கக்கூடிய தேவதைகள் எல்லாருமே வந்து இந்த சிருஷ்டியோட அமைப்பு எப்படின்னா, ஒரு விஷயத்தில் முன்னேறத்துக்கான விஷயத்தையும் நமக்கு கொடுத்துருப்பா. அந்த முன்னேறத்துக்கான விஷயத்துக்கு தடையும் வந்து இந்த சிருஷ்டிக்குள்ளேயே தான் இருக்குது. ஸோ யூ ஹாவ் an opportunity and you also have an obstacle. ஓகே, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்து எஃபர்ட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோமா, இல்லை வர ஆப்ஸ்டக்கிளுக்கு நான் கிவ் அப் பண்ண போகிறேன்னா? இதுதான் வந்து திருப்பி திருப்பி இந்த தேவேந்திரன் தபஸை கெடுத்தார், அதை பண்ணார், இது பண்ணார் அப்படின்னா. ஸோ ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் தி எஃபர்ட் தட் இஸ் ரிக்வயர்ட். நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு, அந்த வாய்ப்பை நாம் சார்த்தகமாக்குவதற்கான உழைப்பு, வாய்ப்பும் உழைப்பும் அதில் தான் நம்மளுடைய மனது பொருந்திருக்க வேண்டும். வரக்கூடிய தடையை நம்ம வந்து மைண்டில் ரொம்ப எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த தடையினிடத்தில் நாம் தோர்த்து விடுவோம். அந்த தடை நம்மை வென்றுவிடும். அந்த தடை வந்து நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி கூட இருக்கும். அதனால் வந்து நீ கொண்ட லட்சியத்தில் எப்பொழுதுமே வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து விஷுடுது. அந்த மாதிரி வால்மீகி என்ன எழுதுறாருன்னா, இந்த மாதிரி இவ வந்து ஒரு ஆசிரமமாக போகிறாங்க. ஃபுல் தண்டகாரண்யம் ஃபுல்லாக ஆசிரமம் தான். இப்போ கூட நீங்கள் இதுக்கு போனீங்கன்னா சங்கராச்சாரியாரோடைய குரு பேர் என்ன? சங்கராச்சாரியாரோடைய குரு கௌடபாதர். சங்கராச்சாரியாரோடைய குரு வந்து கௌடபாதர். அவர் இருந்த இடம் எது தெரியுமோ? தண்டகாரண்யம், மத்திய பிரதேஷ் தான். கோவிந்தபாதர், சாரி, கோவிந்தபாதர், கௌடபாதர் சொல்லிட்டேன்னா கோவிந்தபாதர், கோவிந்த பகவத். அதுக்கப்புறம் என்ன? சுகர், கஜானன் மகாராஜ். இப்போ நிறைய சுவாமிகளோட பேரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மத்திய பிரதேஷில் வந்து நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் நார்த் இந்தியாவில் என்ன இருக்குது என்ன இல்லைன்னு. நீங்கள் எஸ்பெஷலி மத்திய பிரதேஷோடைய இன்டீரியர் என்டையர் நர்மதா தட்டத்துக்கு போனீங்கன்னா யூ வில் ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் ஆசிரமங்கள். ஃபுல்லாக ஆசிரமங்கள் தான் இருக்குது. நர்மதா பரிக்கிரமா பண்ணால் தெரியும். அந்த மாதிரி தண்டகாரண்யம் இஸ் ஃபுல்லி ஃபில்டு வித் ரிஷிகள், முனிகள் அண்ட் தபஸ். அந்த மாதிரி ராமர் வந்து ஒரு ஆசிரமமாக போய் அங்கே சேவா பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி இது பண்ணுறார். எல்லா இடத்துலையும் ஒரே விஷயந்தான். ராமருக்கு அவள் வெயிட் பண்ணுவா, ராமருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுவா, ராமருக்கு அவா சத்காரம் பண்ணுவா, ராமர் வந்து அவளுக்கு திருப்பி பண்ணுறது. இந்த மாதிரி இப்படியே ஓடுறதான். என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னாக்கா, சில இடத்துல 10 மாதம் தங்கிடுறாராம், சில இடத்துல 4 மாதம் தங்குறாராம், சில இடத்துல 1 வருஷம் தங்கிடுறாராம், சில இடத்துல 8 மாதம், சில இடத்துல 7 மாதம், 8 மாதம். ஒரு ஆசிரமில் 2 டேர்ம் போய் தங்குறது. அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி 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 அப்படியே வந்து 10 வருஷம் வனவாசம் ஓடி போச்சு.
10 வருஷம் வனவாசம். 14 வருஷத்தில் எவ்வளோ முடிஞ்சுடுத்தோ? 10 வருஷம். இன்னும் 4 வருஷம் முடிச்சிட்டோன்னா ராமாயணம் ஓவர். ஸ்டோரி இருக்கு ஒரு 10 வருஷம் நல்லா எல்லாரையும் பார்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு திருப்பி சுதீக்ஷ்ணருடைய ஆசிரமத்துக்கே வரார் ராமர். சுதீக்ஷ்ணர்கிட்ட இருந்தானே ஆரம்பித்தார். சுதீக்ஷ்ணருடைய ஆசிரமம் கிட்டே வந்து திருப்பி நமஸ்காரம் பண்ணி எல்லாம் பார்த்துட்டு இது பண்ணிவிட்டு ஒரு நாள் வந்து சுதீக்ஷ்ணர்கிட்ட ராமர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தக்ஷிணம் சவுத் அப்படின்னு சொன்னாலே மனசில் வந்து ஆழமான மரியாதையும் கௌரவமும் ஒரு பெரிய விஷயமும் ஏற்படுறது எதனால அப்படின்னா அகஸ்தியர் என்ற ஒரு ரிஷினால. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஒரு சர்க்கம் ஃபுல்லாக அகஸ்தியரை பற்றி ராமர் பேசுகிறார். அப்பேற்பட்ட மகாமுனி, அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து வால்மீகி கொடுக்குறார், ராமர் கொடுக்குறார் அகஸ்தியருக்கு. அந்த சுதீக்ஷ்ணர்கிட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணி, எஸ்பெஷலி அப்படின்னா தக்ஷிணம் அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வரக்கூடியது வந்து அகஸ்தியர் தான். அகஸ்தியருக்கு ஏன் அகஸ்தியர்னு பேர் வந்தது அப்படின்னா அகஸ்தம்பிதா. அக அப்படின்னா மலைன்னு அர்த்தம், ஸ்தம்பிதகான்னா அதை வந்து நிற்க வைத்தவர். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விந்திய மலை வந்து நான் சூரியனை வந்து மறைச்சிருவேன்னு வளர்ந்தது, அதை வந்து நிறுத்தினவர் அகஸ்தியர். அவ்வளோ பராக்கிரமசாலின்னா அவ்வளோ தப்போபலம் அவருக்கு உண்டு. அந்த அகஸ்தியரை வந்து போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு தோணும். சுதீக்ஷ்ணர் ஒரே சந்தோஷம், எனக்குமே அவரை பார்க்கணுன்னா பெரிய உற்சாகம் இருக்கும் ராமா, கண்டிப்பாக சுதீக்ஷ்ணரை போய் நீங்கள் பாருங்கோ. அண்ட் அவர் இப்போ இருக்கிற டைம் அந்த விஷயத்துக்கு வந்து உடனே கிளம்புங்க, உடனே இடத்த காலி பண்ணுங்க அப்படின்னா, அப்படி இல்லை நீங்கள் இன்றைக்கே கிளம்பினா தான் கரெக்டாக இருக்கும் அகஸ்தியரை போய் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து 4 யோஜனை தூரம் தாண்டி அகஸ்தியருடைய பிரதர் இருக்கார். அந்த மகரிஷியை பார்த்துட்டு அங்கேருந்து 1 யோஜனை தூரம்தான் அகஸ்தியரை போய் நீங்கள் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அகஸ்தியருக்கு போய் அனுப்புகிறார். அதில் ஸ்ரீராமர் வந்து அகஸ்தியரை பற்றி சொல்லக்கூடிய விற்த்தாந்தத்தில் ஒரு விற்த்தாந்தம் தான் இந்த விந்தியமலையுடைய விற்த்தாந்தம். விந்தியமலை வளரும்போது விந்தியமலையை வந்து நிறுத்தினது வந்து அகஸ்தியர் தான். அதுக்கப்புறம் வந்து அகஸ்தியர் அப்படிங்கிறவருடைய பிறப்பு என்ன அப்படின்னா, ஊர்வசியை கண்டதும் வருணனுக்கும் மித்ரனுக்கும் ஆவேசம் தோன்றியதால் அதை வந்து ஒரு கும்பத்தில் பிடிச்சி வச்சு அந்த கும்பத்திலேருந்து உற்பத்தி ஆனது தான் அகஸ்தியரும் வசிஷ்டரும். அதனால அகஸ்தியருடைய ஒரு பிரதர் வசிஷ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொரு ஒரு விற்த்தாந்தத்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அகஸ்தியருடைய அப்பா யார்? அகஸ்தியரோட அப்பா வந்து அகஸ்தியரோட பிரதர் யார்? வசிஷ்டர். இன்னொரு ஒரு பிரதர் யார் அப்படின்னா விஸ்ரவஸ். விஸ்ரவஸ் யார்? பக்கத்தில் வச்சு சொல்கிறேன். விஸ்ரவஸுக்கு 2 பசங்க, அதாவது அகஸ்தியருடைய பிரதர் பேர் வந்து விஸ்ரவ மகரிஷி. அந்த விஸ்ரவ மகரிஷிக்கு வந்து 2 பசங்க. ஒருத்தர் பேர் வந்து வைஸ்ரவணர் அப்படின்னு பேர், அவர் தான் குபேரன்னு பேர். இன்னொரு ஒரு பிரதருக்கு பேர் வந்து ராவணன் அப்படின்னு பேர். புரியுதா? இது ஒரு பக்கம். ஆனால் இந்த இடத்துல எதுக்கு அவளுடைய பிரதர் பேரெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, எதுக்கு இதெல்லாம் சொன்னீங்கன்னாக்க, அகஸ்தியருடைய பிரதர் அப்படின்னா ஒன்று வசிஷ்டர் எடுத்துக்கலாம், இல்லை அகஸ்தியருடைய பிரதர் அப்படின்னா விஸ்ரவஸ் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் இந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபிக்காக வால்மீகி வந்து பேரே சொல்லாமல் அகஸ்திய பிராத்தான்னு தான் சொல்கிறார். சில புராணங்களில் வந்து அவர் பேர் வந்து சுதர்ஷனர் அப்படின்னு ஒரு பிரதர் அவருக்கு இருக்கார் அப்படின்னும் சொல்கிறா. நம்ம வந்து சிம்பிளாக என்ன எடுத்துக்கலாம், அகஸ்திய பிராத்தாவே எடுத்துக்கலாம். சரியா? அந்த மாதிரி சொல்கிறார். இதுக்கப்புறம் ராமர் அடுத்த ஒரு விற்த்தாந்தத்தை அகஸ்தியருடைய விற்த்தாந்தத்தை சொல்கிறார். என்ன அப்படின்னா, தட்சிணமுகமாக இருக்கும்போது அங்கே வந்து ரெண்டு கோரமான அசுரர்கள் இருந்தான். ஒருத்தன் பேர் வந்து வாத்தாபி, இன்னொருத்தன் பேர் வந்து இல்லவன்.
இவ 2 பேரும் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, இந்த இளவன் அப்படின்னு ஒருத்தன் இருக்கான் இல்லையா, இளவான்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இளவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னாக்க, ஒரு பிராமணனுடைய வேஷத்தை தரிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, அங்கே யாராவது வேறு பிராமணா வந்தான்னாக்க, எங்கள் ஆற்றுல சிரார்த்தம் நடக்கிறது, நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போங்கோ, நீங்கள் சாப்பிட்டேன்னா இதுவாகும், தட்சிணா தரோம் வாங்கோ அப்படின்னு கூட்டின்னு வருவோம். உடனே என்ன பண்ணுவான், சரி இளவனும் வாத்தாப்பியும் பேசி வச்சுட்டுருக்கா ஒரு பிளான். என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, அவர் வந்து வருவார், அவர் குளிச்சுட்டு இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு வந்தோடனே முக்கியமாக சிரார்த்தத்துக்கு வந்தால் முக்கியமான பார்ட் என்ன, சிரார்த்தத்தில் போஜனம். அப்போ என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, இந்த வாத்தாப்பி வந்து நல்லா சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நல்ல பழம் மாதிரி தன்னுடைய உருவம் மாற்றிப்பார். இந்த இல்லவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த கூட்டின்னு வந்த பிராமணனுக்கு பழமாக இருக்கிற வாத்தாப்பி இருக்குல்ல, அந்த பழமாக இருக்கிற வாத்தாப்பியை போட்டு நன்னா சாப்பிடுங்கோ அப்படின்னு. சாப்பிட்ட உடனே வாத்தாப்பி எங்கே போயிடுவார், அந்த பிராமணனுடைய வயிற்றுக்குள்ளே போயிடுவார் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, தத்தோ புக்த்வதாம் தேஷாம் விப்ராணாம் மில்வலோ பிரவீத் வாத்தாப்பே நிஷ்கிராமஸ்வேதி. என்ன சொல்லுவானா, அந்த இல்வன் என்ன சொல்லுவானா, வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற வாத்தாப்பியை பார்த்துட்டு, வாத்தாப்பி வெளியில் வா அப்படின்பானா, வாத்தாப்பி வெளியில் வா அப்படின்பானா. வாத்தாப்பி உடனே என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, அந்த வயிற்றை கீழ்ச்சிட்டு வெளியில் வந்துடுவான். அந்த சாப்பிட வந்த பிராமணன் என்னவான், செத்து போயிடுவான். உடனே இவா 2 பேரும் திருப்பி அவளுடைய உருவம் எடுத்துட்டு அந்த பிராமணனுடைய மாமிசத்தை அப்படியே சாப்பிட்ருவான். இதுதான் இவளுடைய மாஸ்டர் பிளான். இந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான பேர் அவள் கொண்டு சாப்பிட்ருக்கான். இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே இந்த கதை யார் சொல்கிறா, லக்ஷ்மணனுக்கும் சீதைக்கும் ராமர் சொல்கிறார், அகஸ்தியருடைய பெருமையை. அந்த மாதிரி இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே அகஸ்தியர் என்ன பண்ணுறாராம், ஒரு நாளைக்கு அவர் போகிறார், ஒரு பிராமண வேஷத்தில் போகிறாராம், கூப்பிடுறாராம், அவரும் போகிறாராம். அவரும் வந்து வாத்தாப்பி என்ற பழத்தை வந்து சாப்பிட்டான். அவன் திருப்பி என்ன சொல்லுவான், வாத்தாப்பே நிஷ்கிராமஸ்வேதி, வாத்தாப்பே நிஷ்கிராமஸ்வேதி, வாத்தாப்பி வெளியில் வா, வாத்தாப்பி வெளியில் வா அப்படின்னு அவனுடைய பழைய ரூபத்துக்கு வந்துடுவான். அகஸ்தியர் வந்துல்ல, ஹா 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 வாத்தாப்பி ஜீர்ணமாஸ்து, வாச்சாப்பி ஜீர்ணமாஸ்து அப்படின்றார். அகஸ்தியர் அவருடைய பவர் எந்த அளவுக்கு பவர்னா, அவருடைய பாடியில் இருக்கக்கூடிய கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட்ஸ் அண்டு லிக்விட்ஸ்லாம் அவருடைய ஸ்டொமக்கில் என்னென்னா, அவர் வந்து அவர் வந்து அந்த சாரதத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி pan 40 போட்டுட்டு போனார். நிறைய பேருக்கு தெரியும் போல் இருக்க pan 40 இல்லையா. தீபாவளி மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டு போனார். எதுக்கு அப்படின்னா, ராட்சசனே உள்ளே போனாலும் ஜீரணமாகிற மாதிரி. அப்படியே ஜீரணமாகும் அப்படின்னு ஜீரணமாகி அதுக்கப்புறம் அவனையும் வந்து அவருடைய பவர்னால் சம்ஹாரம் பண்ணிட்டார். அந்த மாதிரி அகஸ்தியர் மாதிரி ஒரு மகா முனியை வந்து நம்ம பார்க்கணும். அகஸ்தியர் வந்து ரொம்ப ஒரு கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகஸ்திய முனியுடைய ஆசிரமத்துக்கு அவர் கூட்டின்னு போகிறார். அப்புறம் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இந்த தக்ஷிண அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்லோகம் எத்தனாவது ஸ்லோகம் மிஸ் பண்ணிட்டேனே. தக்ஷிண அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் எதனால, சவுத்துக்கு தக்ஷிணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. பூர்வம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ பொதுவாக சம்ஸ்கிருதத்தில் நீங்கள் சூரியனை பார்த்து தான் எல்லாருமே நிற்பான். பூர்வம் அப்படின்னா பூரம், பশ্চিமம், அதெல்லாம். தக்ஷிணம் மட்டும் எதனால் அந்த பேர் வந்தது அப்படின்னா, அகஸ்தியருடைய அந்த டேலண்ட் அண்ட் கிரேட்னஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த டேலண்ட் அண்ட் கிரேட்னஸ்க்கு தக்ஷம்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது. இதில் சம்ஸ்கிருதத்தில். அதனால் அகஸ்தியர் சவுத்தில் இருந்ததுனால, அகஸ்தியர் தக்ஷணா இருந்ததுனால சவுத்துக்கு தக்ஷிணம்னு பேர். நல்லா தட்டணும், ஏன்னா நம்மளாம் சவுத்து. அந்த மாதிரி
அந்த மாதிரி அகஸ்தியர் வந்து ரொம்ப ஹையாக வந்து அகஸ்தியரை பற்றி சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது அங்கேருந்து வந்து நேராக வந்து அகஸ்தியருடைய பிரதரை வந்து பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அண்ணாவை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஓகே உடனே போங்கோ அப்படின்னு சொல்லி நேராக போன உடனே அகஸ்தியர் வந்து அங்கே இருக்கார். அகஸ்தியர் வந்து சாதாரண மகரிஷி இல்லை, புரியுதா? அப்படி செடிக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு யாராவது வராளா, டொனேஷன் யாராவது கொடுப்பாளா அப்படின்னு பார்க்குற மகரிஷி கிடையாது அவர், புரியுதா? அவர் வந்து பெரிய அக்னிஹோத்திரத்தில் வந்து நூற்றுக்கணக்கான சிஷ்யர்களோடு அப்படி இருக்கா. இது ராமருக்கு தெரியுமா தெரியாதா? அவருடைய புரோட்டோக்கால் தெரியும்ல. அதனால ராமர் வந்து லக்ஷ்மணா போ, நம்ம வந்திருக்கோன்னு போய் சொல்லு. அகஸ்தியரை பார்க்கலாமா கூடாதா எப்படி? மற்றவாள்லாம் நேராக போயிட்டார் ராமர். இங்கே அகஸ்தியர்னால் இன்னுமே மரியாதை ஜாஸ்தி, அதனால் அவர்கிட்ட கேளு, சௌரியப்படுமான்னு கேளு அப்படின்னு சொல்கிறார். இதை எல்லாமே எதை குறிக்கிறதுனா ராமர் அகஸ்தியரை பொறுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய மனசில் இருக்கிற அந்த உயர்வை வந்து குறிக்கிறது. அங்கேருந்து வந்து அகஸ்தியருடைய சிஷ்யன் போய் இந்த மாதிரி ஸ்ரீராமச்சந்திரன், அதுக்கப்புறம் வந்து லக்ஷ்மணாயாசக, அப்புறம் வந்து பத்னி சீதாவோட வந்திருக்கா, உங்களை பார்க்கலாமான்னு பர்மிஷன் கேட்குறாங்க. அகஸ்தியர் வந்து பார்க்கலாமாவா பா, அது வந்து சந்திரோதயம் மாதிரிப்பா, அவளை உடனே உள்ளே கூட்டின்னு அவளை ஏன் நீ வெளியில் நிற்க வச்ச அப்படின்னு சொல்லி உடனே அனுப்பா. அதுக்கப்புறம் வந்து அவருடைய அக்னிஹோத்திரத்தை முடிச்சுட்டு வந்துட்டு சொல்கிறார். மீன்வைல் வந்து ராமரை வந்து ஒரு இடமா கூட்டின்னு போகிறார். விஷ்ணோ ஸ்தானம் மகேந்திரஸ்ய ஸ்தானம் சைவ விவஸ்வதா சோமஸ்தானம் பகஸ்தானம் ஸ்தானம் கௌபேரமேவச்ச धातुर्विधातुर्स्थानं च वायोस्थानं तथैव च स्थानं च पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः स्थानं तथैव गायत्र्या वसूनां स्थानमेव च स्थानं च नागराजस्य गरुडस्थानमेव च कार्तिकेयस्य च स्थानं धर्मस्थानं च पश्यति. ராமர் வந்து ஒரு சன்னதி மாதிரி கூட்டின்னு போகிறார். இது கருடஸ்தானம், இது நாகராஜனுடைய ஸ்தானம், இது கார்த்திகேயனுடைய ஸ்தானம். அப்போ என்ன நல்லா புரியுறது, மற்ற ரிஷிகள் அவருடைய ஆசிரமங்களில் இல்லாத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இவர் வந்து நிறைய கோவில் கட்டி வச்சிருக்கார். யார்? அகஸ்தியர். புரியுறதா ஏன் வந்து நம்பர் ஆஃப் டெம்பிள்ஸ் நம்ம ஊரில் ஜாஸ்தி அப்படின்னு? அது அகஸ்தியருடைய பரம்பரை. நீங்கள் பாருங்களேன், இன்னைக்கு கூட இவ்வளோ கோவில்கள், சின்ன கோவில்கள் பெரிய கோவில்கள் இருந்து கூட நேச்சுரலாக எல்லார் மனசுலையும் ஒரு ஆசை இருக்கும். என்ன ஆசை இருக்கும்? ஒரு கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கும். அது வந்து ஐ திங்க் அகஸ்தியர்கிட்டேருந்து பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி குழந்தை மாதிரி காட்டுறான் ராமருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறாரு, ராமா அக்னிஹோத்திரத்தினுடைய ஆகுதி கொடுக்காம அதித்தியை வரவழித்தேன் அப்படின்னாக்க அது வந்து ரொம்ப தோஷம் ராமா. அதனால அக்னிஹோத்திரம் ஆகுதி கொடுத்துட்டு உன்னுடைய ஆதித்யத்தை வந்து நான் வந்து மேற்கொண்டு பண்ணுறேன் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் டிலே இருக்குல்ல, அதை வந்து ராமர்கிட்ட அவர் சொல்கிறார். ராமர் வந்து ஆடாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை பார்த்ததே ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமர் நமஸ்காரம் பண்ண, யுவா அதித்தி சத்காரம் பண்ண, ராமர் வந்து அகஸ்தியருக்கு சீதையோடு சேர்ந்து பூஜை பண்ண, எல்லாம் சௌரியமாக ஆன உடனே என்ன ரொம்ப சந்தோஷமான உடனே அகஸ்தியர் என்ன பண்ணுறார்? இதம் திவ்யம் மகாசாபம் ஹேமவஜ்ர விபூஷிதம் வைஷ்ணவம் புருஷவ்யாக்ர நிர்மிதம் விஸ்வகர்மணா அமோகः சூரியசங்காசः பிரம்மதத்தः சரோத்தமः தத்தைர்மம மகேந்திரேன தூணீ சாக்ஷ்யஸ்ய சாயகௌ சம்பூர்ணௌ நிஷிதைர் भानैर्ज्वलद्भिरिव पावकौ महाराजत कोशायं सिंहे विभूषितः अनेन धनुषा राम हत्वा संख्या महासुरान् आजहार श्रियं दीप्तं पुरा विष्णोर्दैवी दिवैकसां तद्दनुस्तौ च तूनीं च शरं च खड्गं च मानद
ஜாயயா பிரதிகிருஹ்ணீஸ்வ வஜ்ரம் வஜ்ரதரோ யதா. அப்படி என்ன பண்ணுறாருன்னா, ராமரை பார்த்துட்டார் இல்லையா, விஸ்வாமித்திரருக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்க, புடி ராமா என்ன பொடி அப்படின்னு கொடுக்குறாரு அப்படின்னாக்க, மகாவிஷ்ணு அவருடைய தேவாசுர சங்கிராமத்தில் மகாவிஷ்ணு எந்த வில்லை யூஸ் பண்ணி தேவர்களுக்கெல்லாம் அவளுடைய லக்ஷ்மி கட்டாட்சத்தை வந்து திருப்பி உண்டாக்கினாரோ அந்த வில்ல பொடி. அதுக்கப்புறம் வருணனாலையும் இந்திரனாலையும் கொடுக்கப்பட்ட அந்த அம்பரா துணியை பொடி. இந்த அம்பரா துணி வந்து என்ன அப்படின்னா, பாட்டம்லெஸ் கோகோ கோலா மாதிரி. நடுவில் ஞாபகம் பண்ண தெரியல, பாட்டம்லெஸ் ஊற்றிகிட்டே இருப்பான், குடிச்சுட்டே இருக்கலாம் இல்லைன்னு. இந்த அம்பரா துணி என்னென்னா, நீ பாட்டு கையை எடுத்துகிட்டு போட்டுட்டே இருக்க வேண்டியதுதான், அது வந்துட்டே இருக்கும் அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக. மேலேருந்து தேவர்கள்லாம் பார்த்துட்டே இருப்பா. ராமர் சண்டை போடுறார் அப்படின்னா அம்பரா துணியில் அம்பு போட்டுட்டே இருப்பாவா. ராமர் பாட்டுக்கு எடுத்து டக்கு 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 டக்குன்னு அடிச்சுட்டே இருப்பார். அதுக்கப்புறம் இந்த புடி கட்கம் புடி, இந்த கட்கத்தால் நீ இது பண்ண அப்படின்னு சொல்லி அநேகமான அஸ்திரங்கள், கட்கங்கள், பானங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து அம்பரா துணிகள் உனக்கும் லக்ஷ்மணனுக்கும் புடி அப்படின்னு கொடுங்க. ஏன்னா இந்த மகரிஷிகள்லாம் வந்து ஆயுதத்தில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. நீ பார்த்தேன்னா ஏன் அப்படின்னா, ராமர் வந்த காரியம் என்னன்னு அவளுக்கு தெரியும். புரியுதா? அந்த மாதிரி கொடுத்து, ஏவமுக்த்வா மகாதேஜா சமஸ்தம் தத்வாரயுதம் தத்வா ராமாய பகவான் கஸ்திய புனரமப்ரவீத் அப்படின்னு சொல்லி அகஸ்தியர் வந்து பரிபூர்ணமாக எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு, ராமா இதெல்லாம் நீ வச்சுக்கோ. அவர் வச்சுன்னு என்ன பண்ண போகிறார்? அதே தான் சேம். அவருக்கு யாராவது கொடுத்துட்டு போயிருப்பா, நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு. அவர் வச்சுன்னு என்ன பண்ணுவார்? இந்த அஸ்திர சஸ்திரம்லாம் வச்சுட்டு, நல்ல ஆள் வந்தப்பா, சரியான ஆள் வந்த புடி அப்படின்னா, தப்பான கையில் கொடுத்தா தப்பாக பிரயோகம் பண்ணுவாள். ராமர் கரெக்டு பர்சன், எல்லாத்தையும் கரெக்டாக கொடுத்துட்ட உடனே எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா அற்புதமாக முடிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் வந்து ராமர் சீதையெல்லாம் வந்து அகஸ்தியர்கிட்ட வந்து அவளுடைய சந்தோஷத்தை இது பண்ணிவிட்டு சொல்கிறான். அகஸ்தியர்கிட்ட வந்து திருப்பி எங்கே தங்கிறது, இன்னும் சொச்ச காலம் கொஞ்சம் இருக்கு இல்லையா, எப்படி தங்கிறது அப்படின்னா, அகஸ்தியர் வந்து பஞ்சவட்டி அப்படிங்கிற வார்த்தையை காதில் போடுறார். ஏன் போடுறார்? அங்கே தான் சம்பவம் நடக்கணும், அந்த சம்பவத்தினால தான் கடலை கடக்கணும், அந்த கடலை கடக்கிறதுனால தான் அந்த கொடூரமானவனை கொல்லணும், அவனை கொல்றது மூலமாக தான் சீத்தையை மீட்கணும், அது மூலமாக தான் திருப்பி தேவர்களுக்கு அவளுடைய விஷயத்தை வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு பஞ்சவட்டி அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து இண்டிகேட் பண்ண போகிறார். அது அகஸ்தியர் ராமர் என்ன சொல்கிறா, எப்படி பஞ்சவட்டியிலேருந்து ஃபர்தராக கதை போகிறது அப்படிங்கிறத வந்து நாளை காண்போம். ஸ்வஸ்தி பிரஜாபியः பரிபாலயந்தாம் ந்யாயேன மார்கேண மஹிம் மஹீஷாः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशे क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ जय जय राम कते विमले जय जय राम कते जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कते विमले जय जय राम कते वारुणि मुख पद्मात् गलितां कुशलव परिगीतां श्रुत्वैव त्वां रघुकुलतिलको रमेशुतिरम्यां विमले जय जय राम कते सिद्धिमतिं बुद्धिं देहि नरिद्धिमतिं बुद्धिं प्रज्ञां प्रेममयीं भद्रे विज्ञां ज्ञानमयीं विमले जय जय राम कते मोक्षे चामपि त्वां श्रुत्वा कपीश्वरो बलवान् त्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान् विमले जय जय राम कथे जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय बोल रामायण भगवान की।
பார்வதி பதையே. சாப்பிட்டு போங்க.